Good evening, everyone. Aji ami agbahi ahisu okman. Kali ami Gandhi's fight against the caste system or the fight untouchability bostutur upor. Untouchability upor Gandhi fight to mi dekhilu. Etia ami sam aji pora Gandhi's thought on caste. আচ্ছা কাষ্টৰ লগত ফাইট কৰা আৰু এজন হেনানি কোন আছিল তেওঁৰ নামটো ক'ব নেকি মোক কোনোবাই Ambedkar. Yes, B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar. Yes, very good, B.R. Ambedkar. আমরা চাব যে B.R. Ambedkar এই আনটাচেবলস সকলৰে এজন মানুহ আৰু এফালে আছে গান্ধী he is from a higher caste so দুইজনে are fighting for the upliftment of the lower caste people. So Ambedkar was very critical of Gandhi. Because he thought Gandhi did not do enough. But Ambedkar was not hated by Gandhi. So hate the whole beauty of our country or the beauty of democracy, you can say. We will find their differences in this lecture. So, আজি আমি পঢ়িম Gandhi's thoughts on caste. এটো আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ caste based কিবা UPSC by APSC তেতিয়া হলে you will always have to incorporate Gandhi's thoughts. So it will be আৰু means of প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত directly. Gandhi thought আৰু Ambedkar thought মাজত difference কি আছিলে So damning indictment of Hindu society for the oppression practiced on Harijans. So Gandhi Hindu society অকমান criticize কৰিছিলে কাৰণ কি তেওঁলোকে oppression কৰিছিলে Harijansক একাৰণে Hindu society তেওঁ criticize কৰিছিলে Gandhi wanted root and branch eradication of untouchability আৰু temple entry for গুৰুত্ব দিছিলে for Harijans এতিয়া হেতু আমাৰ ইমাজিনেশনৰ বাহিৰত হয় but আমি এতিয়াও জানো যে in some temples women are not allowed so তেনেকে at a time asile when মানে Harijans could never enter the temples you will not see that of course yes sir so we must understand that a temple entry of Harijans was a big issue at that time so Gandhi wanted caste Hindus to do penance mane ki hoy kunba kobo niki muk penance mane ki hoy penance mane তোমাক কেনে কম্পিটেন্স টু কি হয় Sir, can I say? Sir, Yeah. Punishment. Yeah, হেনে ক'ব পাৰে যে নিজে কিবা এটা ভুল কৰিলে পশ্চাতাপ এনেকুৱা কৰা না পশ্চাতাপ কৰা বুলি ক'ব নে কি বুলি ক'ব জানো তেনেকুৱা টাইপ মানে Sir, repentance. তেনেকুৱা ক'ব পাৰে যে হিন্দু সকলে এই বস্তুটো ভুলটো শুধৰাবলৈ যিবোৰ ষ্টেপছ ল'ব লাগিব বা পানিশমেন্ট টাইপৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো গান্ধীয়ে এই কোটটো কৈছিলে এই কোটটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব হিন্দুইজম ডাইজ ইফ আনটাচেবিলিটি লিভস যদি আনটাচেবিলিটি লিভ কৰে তে হিন্দুইজম ডাইজ আনটাচেবিলিটি হ্যাজ টু ডাই ইফ হিন্দুইজম ইজ টু লিভ ঠিক আছে সো এই কোটটো মনত ৰাখিব যে হিন্দুইজম ডাইজ ইফ আনটাচেবিলিটি লিভস আৰু you might now as well realize this was based on humanism and reason ami etu kiman poichu no humanism or reason to like socio-economic reformers সকলে socio-religious reform movement ot ei duta bostu bahut appeal kora hoisil manhok je apnaloge jukti hokare jukti use kori pine amar brain to ase no brain ot eta part jukti ase aru eta part amar subconscious brain ase Subconscious brain is filled with emotions.
আৰু এটো কিতে ফুল হৈ যায় চাইল্ডহুডতে ফুল হৈ যায় এই আমাক যদি জেঠিলে ভয় খুৱাই দিয়ে তো আমি হৰতে ভয় খাই গলো এই ৰিজনটো আমাৰ লেট ডেভেলপ হয় ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্সেছ পৰা আমাৰ ৰিজন ডেভেলপ হয় আৰু ৰিজনটো লেট ডেভেলপ হয় এডুকেশ্যন কৰিলে মানে আমাৰ ৰিজনটো আৰু ডেভেলপ হয় সো এই ৰিজনটোক এপিল কৰিব কৈছে আৰু কৰি পিনে চাব গৈছে ঠিক আছে যে এইকেইটা বস্তু এইটো যে আনটাচেবিলিটি বোলা প্ৰথাটো এটো এগেইনষ্ট হিউম্যানিজম এগেইনষ্ট ৰিজন এতিয়া ইয়াতে অকমান কথাবোৰ আপোনালোক অকমান চাব লাগিব এই দখৰ পৰা যে গান্ধী was not in favor of mixing up intercaste marriages and interdining আৰু intercaste marriageৰ ওপৰত গান্ধীয়ে একো নকৈছিলে intercaste marriage আৰু interdining ওপৰত এটো বৰ ইন্টাৰেষ্টিং কথা because he felt such restrictions existed among Harijans also it is quite interesting untouchables সকলৰ মাজতো তেওঁলোকে ইন্টাৰকাষ্ট মেৰেজটো বৰ বেয়া বুলি ভাবিছিলে আৰু ইন্টাৰডাইনিং বহুতৰ লগতে নকৰিছিলে সো এইটো যেহেতু হৰিজনছৰ ভিতৰতো বস্তুটো আছে সো হেকাৰণে এইবোৰ বস্তু গান্ধী এড্ৰেছ কৰা নাছিলে আৰু এইটো ৰিজন ওয়াজ ভেৰি পলিটিক্যাল তেওঁলোকে হৰিজনছৰ এগেইনষ্টত যিকিটা গুটেই হৰিজন গ্ৰুপটোক যিকিটা বস্তুৱে এফেক্ট কৰিছিলে হেকিটা কথাই কৰিছিলে যিকিটা হৰিজনছৰ ভিতৰতো আছে হিমান মাইক্ৰোস্কোপিক ডিটেইলত যোৱা নাই ঠিক আছে সো হেকাৰণে ইন্টাৰকাষ্ট মেৰেজেস হ'ব লাগে নে নালাগে বা ইন্টাৰডাইনিং হ'ব না ইন্টাৰডাইনিংটো নকৰে এটো ওপৰত মাত মাতা নাছিলে কিন্তু আনটাচেবিলিটি ওপৰত মাত পাতিছিলে সো এইটো এটা আপোনালোকে মন কৰিবলগীয়া কথা আমাৰ কাৰণে এতিয়া আচৰিত হয় ইন্টাৰকাষ্ট মেৰেজৰ ওপৰত কিলে কথা কোৱা নাছিলে যদি আনটাচেবিলিটি গুছাব আহিছিলে সো তেওঁ কৈছে যে আনটাচেবিলিটি আহে হাই আৰু লো থিংকিংৰ পৰা হাই আৰু লো এই থিংকিংৰ পৰা আহে সো হেকাৰণে হৰিজন সকলৰ ভিতৰতো এই হাই লো থিংকিংটো আছে হেকাৰণে তেওঁলোকে হেৰি আনটাচেবিলিটিটো সৰি হৰিজনছ সকলৰ মাজত এই ইন্টাৰডাইনিং সৰি মই কি কৈ আছো হৰিজনছ সকলৰ মাজত এই ইন্টাৰকাষ্ট মেৰেজেসবোৰ প্ৰিভেলেন্ট আছে সো হেকাৰণে তাত মাত মাতিব বিচাৰ নাই বাট এই হাই লো থিংকিংৰ পৰা আনটাচেবিলিটিটো আহিছে আৰু হেতু তেওঁ গুছাব বিচাৰিছে মই কনফিউজ লাগি গৈছে বুজাওতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নে বাৰু এইটো এটা ট্ৰিকি পাৰ্ট হয় of Gandhi's thought. Yes, no. Yes, sir. Yes. Okay. All India campaign at the time was directed against disability specific to Harijans. So disability specific to Harijans asile a untouchability to কিন্তু এইবিলাক স্পেসিফিক নাছিলে এইবিলাক হৰিজনছৰ মাজতো আছিল ঠিক আছে তো ইন্টাৰকাষ্ট মেৰেজ তেওঁলোকে নকৰিছিলে হৰিজনছৰ বিভিন্ন স্ট্ৰেটা তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি আছিলে Similarly, he distinguished between abolition of untouchability and abolition of caste system. এইটো এটা কথা আৰু এটা কথা যে তেওঁ abolition of untouchability to কৈছিলে কিন্তু abolition of caste system তেওঁ কোৱা নাই সো এইটো আমাৰ আম্বেদকাৰৰ লগত ডক্টৰ আম্বেদকাৰৰ লগত এইটো ডাঙৰ এটা মানে ডিফাৰেন্স অফ অপিনিয়ন আছিল এইটো আম্বেদকাৰে পুৰা abolition of caste systemৰ কথা কৈছিলে কাৰণ কি কৈছে যে যেতিয়ালৈকে কাষ্ট সিস্টেম থাকিব তেতিয়ালৈকে আনটাচেবিলিটিটো গুছাব পৰা নাযাব কিন্তু গান্ধী আচৰিত ধৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে যে এবলিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি গুছাব লাগে বিকজ এটো হাই লো থিংকিংৰ পৰা আহে এটো কাষ্ট সিস্টেমৰ লগত একো কথা নাই বুলি কৈছে কাষ্ট সিস্টেমটো পৰা এটো আহা নাই বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে গান্ধীয়ে So he distinguished between abolition of untouchability and abolition of caste system. And abolition of caste system Gandhiye bisara nasile. ঠিক আছে সো এইটো আপোনালোকৰ আৰু এটা ক্ৰিটিক্যাল পইণ্ট হয় এইটো এটা ক্ৰিটিক্যাল পইণ্ট হয় আৰু আমাৰ এই ইন্টাৰকাষ্ট ইন্টাৰডাইনিংৰ ওপৰত তেওঁ মাতমত নাছিলে আৰু abolition of caste system তেওঁ বিচৰা নাছিলে he saw no sin in the caste system
On this point, he differed from Ambedkar. He karne etu pointot teo differ korisile. Ambedkar ki korisile, advocate ki korisile, annihilation of the caste system to remove untouchability. So, etu bostu manhe bor pick up koibo noare, e bostu tu important hoy. Je how Gandhi differed from Ambedkar. Ambedkar e gutte caste system to gusai dio bicharise kani caste system opra untouchability to ahise boli koise. ঠিক আছে তো হেতু আৰু গান্ধী কৈছে কাষ্ট সিস্টেম জগৰীয়া নহয় ফৰ আনটাচেবিলিটি কাষ্ট সিস্টেম তো থাকিলে একো প্ৰবলেম নাই আনটাচেবিলিটি তো গুছি যাব লাগিব স্পেসিফিক্যালি ভেৰি স্পেসিফিক্যালি আনটাচেবিলিটি তো হে গান্ধী দেখ কৰিছিলে Gandhi felt that whatever the limitations and defects of the varnashram system মানে আমাৰ caste system So, a system too, there was nothing sinful about it. It was sinful no as there was about untouchability. So, hekan apni dekhibo je since Gandhi did not talk or did not campaign about the caste system, this still exists. Caste system etia exists kore, but you will see that untouchability etu eta sin boli koise in fact untouchability to amar article amar constitution ote amar naikya kori dise konobai kobo paribo constitution kuntu article untouchability to poribo nalage boli koise 17 yes 17 article number 17 apnaloge eto yar logote monor rakhi dibo article number 17 abolition of untouchability logot ase eto eta crime hoy fundamental rights or against of hoy kintu apna dekhise because Gandhi supported the caste system supported boli kobo ba he did not say anything or anything negative about caste system so it still exists but untouchability is illegal eti apna lagi dekhise keneke constitution khonot Gandhier kiman influence ase বহুত influence apna DPSP to dekhibo Gandhian thoughts creeping into the DPSP. So, ekhini apnalok side by side apnalok buji goi thikbo lagibo. ঠিক আছে so apnalok je kunbai khode interdining aru intercaste marriage tapor Gandhi ki kotha asile তেওঁ কি কৈছিলে এটো ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ হব লাগে বুলি কৈছিলে না না লাগে বুলি কৈছিলে না কি কৈছিলে ইন্টারডাইনিং টু Neutral asile. Neutral is the correct answer he did not say anything neutral asile very good so varnashram system to eku sinful yat nai thike ase but untouchability me guchabo lagibo untouchability kwa loge loge 17 monot poi jabo lagibo article number 17 eneke apnalogo bostu monot roi jabo article number 17 thik ase untouchability Gandhi felt was a product of distinctions of high and low amar majo jeta high or low bhavana to thake je moi yat ko upor hoy tetia ahe naki caste system opra hai ebli koise so he karne he did not say anything about the caste system but Ambedkar caste system to gusai dibo bicharisile he was opposed to using compulsion against the orthodox Hindus whom he called Sanatanis etia you see iman interesting hoy Gandhi's ideas were he was opposed to using compulsion compulsorily higher caste bilako compulsion koribole bisara nai tenoko baidhyo koribo bisara nai he thinks that baidhyo koratu is a form of violence teo ichha biruddhe kam koratu no to heneke koribo bisara nai aru ki korise aru teolokok eneke kukur mekoi boli gal dia nai teolokok man dhunia naam dise na Sanatanis boli koise amar ete ki hoy ame kabak beya pao tak beya naam dim no তো হেতু নহয় তেওঁ অপজিশন যি সকল আছিল তেওঁ ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ দেখাইছিল কিন্তু তথাপিও তেওঁ বিষয় বেয়াকে কোৱা নাছিল তেওঁলোকক সনাতনিজ বুলি কৈছিল আৰু সনাতনিজ সকলক কম্পেল কৰিব দৰকাৰ নাই আমি তেওঁলোকক বুজাব লাগিব
They were to be won over by persuasion, by appealing to their reason and their hearts. হৃদয় পৰিৱৰ্তন কৰিব কৈছিলে আৰু তেওঁলোকক ৰিজন ইউজ কৰিবলৈ কৈছিলে যে আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন এবাৰ পাৰ্সুৱেট কৰিছিলে rather than compel কৰিছিলে আমিতো আজিকালি পাৰিলে মানে compel কৰি দিম আৰু আমি এনেকুৱা সনাতনিজ বুলি নকম শয়তান বুলি কৈ দিম আমি so that's the beauty of Gandhi মানে so that's why he was so popular even his harshest critics would love him কৈছে পাপটোক ঘিন কৰিব লাগে পাপিক ঘিন কৰিব নালাগে বুলি কৈছে মানুহক ঘিন কৰিব নালাগে the wrong যিটো wrong হয় হেতুক আমি নিগেট কৰিব লাগে মানুহটো মাৰি পেলাব নালাগে so persuasion আমি এইবোৰ এপ্লাই কৰিব লাগে অকল পঢ়িলে নহয় এইবিলাক আমি এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু it will make our lives বহুত better Gandhi's Harijan campaign কেনেকৈ কৰিছিলে internal reform of Harijans এৰে কৰিছিলে internal reform আনিব বিচাৰিছিলে internal reform কেনেকৈ আহিব education দি পিনে আপোনালোকৰ answers বিলাক লিখিলে মই প্ৰায় দেখো আপোনালোকে education to সদায় first ত দিয়ে which is good not bad cleanliness Gandhi stressed so much on cleanliness no আপনি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানটো আমি দেখিছো এতিয়া hygiene তাৰপিছত giving up eating of beef so you see it was his own personal idea তেওঁ আৰু এই personal idea টো তে কৈছে যে beef eating কৰিব নালাগে আপোনালোকে এনেকুৱা আৰু so এই বস্তুটো এতিয়া eating of beef টো আমাৰ DPSP ত হেকাৰণে আছে যে protection of cattle এটা গান্ধীয়ান আইডিয়া হয় and carrion টো কি হয় কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি No? Sir, dead meat. Yes. এই যে মানুহ জ্বলায় ন মানুহ জ্বলালে অকমান মাংস থাকি গ'ল কাবাৰ so untouchables সকলৰ এনেকুৱা আছিলে they would তেওঁলোকে ঘিন নকৰে সেইটো খাই দিব মানে in fact আমাৰ এই সাধু আছে নাগা সাধু সকলো হেতু বেয়া বস্তু বুলি নাভাবে আৰু তেওঁলোকে এটো খাই দিব so dead meat খোৱাটো আৰু beef খোৱাটো এই বস্তু নকৰিবলৈ গান্ধী আপিল কৰিছিলে আৰু consumption of liquor consumption মদ খোৱাটো carrion খোৱাটো beef খোৱাটো তেওঁ বুজাইছিলে যে এইবোৰ নাখাব আপোনালোকে এনেকৈ কৈছিলে and removing untouchability among themselves তো untouchables সকলৰ মাজতো untouchables আছে মই এইটো বুজাব গৈ মই কনফিউজ হৈ গৈছিলো so এই untouchables সকলৰ মাজতো হাই আৰু লোৰ ডেফিনিশন টো আছে এই বস্তুটো গুছাব লাগে untouchables সকলক বেলেগ হায়াৰ কাষ্ট সকলেতো হেৰি কৰিছে এওঁলোকৰ মাজতো untouchability আছে so এই গুটি untouchability as a issue untouchability টো গুছাব বিচাৰিছিলে আৰু beef eating carrion eating consumption of liquor untouchability এইবোৰ গুছাব কৈছে so that was how Gandhi scheduled caste বুলি কোৱা নাছিলে scheduled caste is something which is about Dalit is something which is used by Ambedkar Dalit মানে সবতকে পিছ পৰি থকা বুলি বুজায় so Gandhi used the term Harijan for the untouchables Harijan so Harijan দেখা লগে লগে আপনি গান্ধীৰ organization বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰিব Ideological differences and similarities between Gandhi and Ambedkar. দুইজনে মহান ব্যক্তি হয় they had differences but আমি হেতু চাব লাগিব similarities ও তেওঁলোকৰ আছিল Gandhi the principal architect of the Indian freedom struggle আৰু B.R. Ambedkar the principal architect of the Constitution of Independent India So, our constitution khonor father hoise B.R. Ambedkar, and our freedom, our nation khonor father hoise Gandhi. So, we must understand the nation. Ami paisu because of Gandhi's efforts. Our maze dhuniya constitution khon paisu because of this learned man. Teo kiman je pohisile, kiman pohana korisile,
for to make such a constitution ji azileki man relevant hoy ase. Burning of foreign cloth by Gandhi and burning of Manu Smriti by Ambedkar are not to be seen as mere acts of settlements. Rather, foreign cloth and Manusmriti represented the bondage of slavery for India. So, Manusmriti kune jolaisile Ambedkarites সকলে jolaisile Manusmriti. Aru Gandhians সকলে jolaisile foreign cloth to signify foreign domination. Aru Manusmriti signified higher caste domination. So, এখন বহুত পুৰণা কিতাপ হয়, very rare কিতাপ হয়, কিন্তু এখনত হয়তো কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যিবিলাকত মানে আমাৰ দলিত সকলৰ কাৰণে এগেইনষ্টত কিবা হয়তো লিখা আছে, ডমিনেট, ইউ নো। সো এইখিনি কথা আমি বুজিলো। সব ক্লিয়াৰ হ'ল নে এইখিনি? এইখিনি লাগে Gandhi's thought on untouchability, ঠিক আছে। আচ্ছা, এতিয়া মই এটা এনে সিম্পল প্ৰশ্ন এটা হলো, গান্ধীয়ে কাষ্ট সিস্টেমটো গুচাব বিচাৰিছিলে নে? Yes or no? No. No. No, sir. Yes. Very good. এইটোৱে ক্লাৰিটিটো লাগে আৰু। Very simple, but people often tend to confuse এইখিনি। এতিয়া আমি আহিম এই যে CDM হৈ গ'ল আমাৰ কালি হ'ল নে কেতিয়া হ'ল? কোনটো ইয়াৰ হৈছিলে? 1930. 1930 হৈছিলে। ভেৰি গুড। ওকে, CDM শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া CDM টো শেষ কেতিয়া হ'ল আপোনাক ক'ব লাগিব। মই এই তিনটা ৱৰ্ড 34 yes 1935 CDM পুৰা শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া মোক ক'ব লাগিব CDM কেনেকৈ শেষ হ'ল, কি কাৰণে শেষ হ'ল CDM টো? Police repression. Yes, Police repression. Police repression কাৰণে Gandhi call of the movement. Very good. আৰু 1922 মুভমেন্টটো কেনেকৈ শেষ হৈছিলে? Yes, Chori Chora karne Gandhi call of duita time Gandhi call of the movement, but it was because not of police repression but Chori Chora incident to karne. Ei duta bostu apnalok hutibo, apnalok clear hoy goise. Very good. Eta hoise eta debate arambho hoy gol je eta CDM to শেষ hol, CDM শেষ হোৱাৰ পিছত কি কৰিব এতিয়া, ফিউচাৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব, হেইটোৰ ওপৰত ডিবেট হৈ গ'ল এতিয়া। আৰু ডিবেটটো টু ষ্টেজত হ'ল। ডিবেট কাৰ মাজত হ'ল? কংগ্ৰেছ নেশ্যনেলিষ্ট সকলৰ মাজতে হ'ল এইটো। It is what course the national movement should take, that is during the phase of non-mass struggle. এটা non-mass struggle হম, mass struggle তো বন্ধ হৈ গ'ল 34 পৰা 35 ৰ ভিতৰত। এটা কি কৰিব? সো হেতুক লৈ প্ৰথম কথা হ'ল এইটো কি কৰিব, ঠিক আছে। আৰু নেক্সট হৈছে ইন 1937 নেক্সট ফেজত এইটো এটা ডিবেট আহি গ'ল, আৰু এটা ডিবেট যে over the question of office acceptance in the context of provincial elections. Provincial elections কেতিয়া হৈছিলে? 1937, held under the autonomy provisions of the Government of India Act 1935. এখন আমি পঢ়িম এতিয়া Government of India Actত কিনো আছে, autonomy নো কি আছিলে। সো সেই সময়ত অফিচ লম নে নলম, এইটো গভৰ্ণমেণ্টক সাপোৰ্ট কৰা হৈ গ'ল অফিচ ললে মানে। তো সেইটোক লৈও ডিবেট হৈ গ'ল এই দুটা ষ্টেজত, যে এই নন মাছ মুভমেন্টৰ সময়ত আমি এটা কি কৰিম। এইটো ফাৰ্স্ট হৈ গ'ল। সেকেন্ড হৈ গ'ল যেতিয়া 1937ত যেতিয়া ইলেকশন হ'ল, আমি ইলেকশন খেলিম নে নেখেলিম, বা ইলেকশন খেলাৰ পিছত জিকিলে অফিচ ল'ম নে নল'ম, এইটোৰ ওপৰত ডিবেট হৈ গ'ল। কিছুমানে ক'ব যে ল'ম আমি অফিচ, কিছুমানে ক'ব নল'ব, কিছুমানে ক'ব যে এই ফাৰ্স্ট ডিবেটটো কি আছিলে, ফাৰ্স্ট ডিবেটটো আছিলে যে আমি এতিয়া কি কৰিম। কিছুমানে কৈছে যে আমি CDM টো আকৌ উঠাই আনিব লাগিব, কিছুমানে কৈছে কনষ্ট্ৰাকটিভ ৱৰ্ক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে নে। তো এইখিনি আমি চাম। ফাৰ্স্ট ষ্টেজ অফ ডিবেটটো আছিলে আমি এটা কি কৰিম। হেতুত কি আছিলে, তিনটা পাৰ্সপেক্টিভ ওলাই আহিছিলে। আমি কি কৰিম, তিনটা ধৰণৰ পাৰ্সপেক্টিভত মানুহবিলাক কৈছিলে। এফালে এছামে কৈছে যে there should be constructive work on Gandhian lines. এতিয়া যেহেতু মাস মুভমেন্ট নাই,
এটা আমি কনস্ট্ৰাকটিভ ৱৰ্ক কৰিম যেনেকে 1922 মুভমেন্টটো যেতিয়া শেষ হৈছিলে তাৰ পিছত কনস্ট্ৰাকটিভ ৱৰ্ক চলিছিলে এই কনস্ট্ৰাকটিভ ৱৰ্কটো কিয় চলিছিলে বিকজ গান্ধীৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছিলে STS ফুল ফৰ্ম কোনবা ক'ব পাৰিব নেকি Struggle through ভেৰি struggle. গুড ষ্ট্ৰাগল প্ৰথমতে কৰিব কৰাৰ পিছততো মানুহে আনলিমিটেড ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকিব নোৱাৰে আমাৰ মানে পেজেন্টছ সকলে বা আমাৰ ট্ৰেডাৰ্ছ সকলে সো ষ্ট্ৰাগল কৰাৰ পিছত এটা সময় আহিব ট্ৰুথ য'ত অকমান কনস্ট্ৰাকটিভ ৱৰ্ক কৰিব কনস্ট্ৰাকটিভ ৱৰ্ক কৰি মানুহে ভাগৰটো মাৰিব আকৌ ৰেডি হ'ব ফৰ আনাদাৰ ষ্ট্ৰাগল ন তো এনেকে এই STS টো আপোনালোকে পঢ়াটো মনত ৰাখিব দেই পঢ়াটো একেৰাহে বহি নাথাকিব কোনোবা হয় ন মই এদিনতে ক্লিয়াৰ কৰি যাম নো আপনি এদিনতে যদি you are studying 12 hours do not study 12 hours at a stretch do not study 6 hours also do not study 1 hour also study in bits 10 minutes you know you need to study struggle through struggle is a very good strategy for your own preparation also so mass struggle to শেষ হৈ গল so constructive work কৰিব লাগে according to STS strategy ঠিক আছে এতিয়া আৰু next কি কৰিছে next কৈছে যে there should be constitutional struggle and participation in elections to the central legislature so participation কৰিব লাগে আমি ইলেকশনত এই বুলি কৈছে আসামে ঠিক আছে আৰু third type to interesting third type is a critical of both constructive work to bekar boli koise আৰু council entry to bekar boli koise kune koise etu strong leftist trend within the congress represented by Nehru was very adamant about complete independence so independence was very dear to him there was a constructive work koi thikle nohobo ami etia aru pressure put kobo lagibo aru council entry koi pine ami government ok support kobole nai so young brigade teoloke leftist tendency ahise teolokor aru teoloke ketiao bisara nai je constructive work hok aru council entry hoi thako koise je constructive work and council entry would sidetrack political mass action and divert attention from the main issue of struggle against colonialism. Our main issue to ki hoise struggle against colonialism. At a colonialism against that fight to our sidetrack hoi jabo jodi ami constructive work ot ami kamot koru. Council entry lagi thaku jitu to ekebare beya paisile. Constructive work one bhal palo council entry to ekbar beya paisile Nehru so amar attention to divert hoy jabo jodi ami ebo kam koru ami main kotha hol political action to koi thakiboi lagibo ঠিক আছে so এই তিনটা ideas gom palane three perspectives debate tour constructive work constitutional struggle aru ekdom leftist jitu kotha yes no Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. Etia a leftist trend to a ki koise. This section favored resumption and continuation of non-constitutionalist mass struggle because the situation was still revolutionary owing to continued economic crisis and the readiness of the masses to fight. So according to this faction teoloko massor sot koise je mass bilak bhagori joa nai they are still ready to fight aru etia ami leader bo hoi pine ami jodi etia council entry kotha bhabi thaku constructive work kotha bhabi thaku nohobo ami ei mass bilakok lead koribo lagibo etia teolokok direction dibo lagibo ami mass movement solai thakibo lagibo solai goi thakibo lagibo revolution so hate to favor korisile they have become very aggressive ঠিক আছে Nehru's vision to mi sao teo ki bhabisile ami Nehru's vision to sale ami gom pai jam amar etia bortoman India khon keneke shape loise so what was his vision hey vision mote amar bortoman India khon paisu
Nehru said, the basic goal before Indian people as before people of the world. People of the world or jitu hoy, amaru eketai hoy, is abolition of capitalism and establishment of socialism. এই বস্তুটো এতিয়া কিন্তু নহল, এতিয়া abolition of socialism হৈ গল, establishment of capitalism হৈ গল, ঠিক আছে, but his vision was establishment of socialism. আৰু হেতু কাৰণে পাব্লিক ওনাৰশিপ হৈছিল সব বস্তুৰে, পাব্লিক ওনাৰশিপ, ষ্টেট ওনাৰশিপ, সেইকাৰণে IAS অফিচাৰ্ছ বিলাকৰ ইমান পাৱাৰ আছিলে, ACS সকলৰ ইমান পাৱাৰ আছিলে, they control everything, ঠিক আছে, but now it's capitalism all around. ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত socialist শব্দটো এড কৰিলে ন ইন্দিৰা গান্ধীয়ে, because it was her father's vision. তো capitalismক বেয়া পাইছিলে, socialismটো বিচাৰিছিলে. He considered withdrawal of CDM and council entry a spiritual defeat. এই যে withdrawal of CDM টো তেওঁ বেয়া পাইছিলে, বহুত বেয়া পাইছিলে, আৰু council entry এইবিলাক a spiritual defeat বুলি কৈছিলে, এটা spiritual defeat, a surrender of ideals, আমাৰ আদৰ্শক আমি surrender কৰি দিলো, a retreat from revolutionary to reformist mentality. Revolutionary মানে change, আৰু reformist মানে কি আৰু একদম slow আৰু নিজৰ যেটো আছে হেতুকে reform কৰা আৰু, so revolutionary to reformist mentality বুলি কৈছে. তো এইখিনি আপোনালোকে show পাৰিব in your answers. There could be no genuine anti-imperialist struggle without incorporating the class struggle of the masses. So he was of the opinion, class struggle, a class struggle to word to corpora ahise, car idea hai class struggle to mukunma kopon ki Karl Marx. Marx. Aru jodi ami group to ko kuntu group hoy to group Proletariat. Working. okay, what did hoy communist Communist. है ना, कम्युनिस्ट বা सोशलिस्ट বুলিও ক'ব পাৰিব আপোনালোকে. কমিউনিষ্ট আৰু সোশ্যালিষ্ট আইডিয়া হয় ক্লাছ স্ট্ৰাগল. ক্লাছ স্ট্ৰাগল কাৰ কাৰ মাজত হৈছে, তো মাৰ্ক্সৰ আইডিয়া আছিলে যে ৱৰ্ল্ডখন ন দুটা ভাগত ভাগ হৈ আছে, হেভছ আৰু হেভ নটছ. হেভছ বিলাক 1% অফ দ্য পপুলেশ্যনো নহয়, আৰু তেওঁলোকে 99% অফ পপুলেশ্যনক কি কৰিছে, অপ্ৰেছ কৰি আছে, ৰিপ্ৰেছ কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকক সাবজুগেট কৰি আছে. এই ক্লাছ স্ট্ৰাগলটো চলি আছে, আৰু আমি এই ক্লাছ স্ট্ৰাগলটো ইনকৰ্পৰেট কৰিব লাগিব এন্টি ইম্পেৰিয়েলিষ্ট স্ট্ৰাগলৰ লগত, কাৰণ কি এই ইম্পেৰিয়েলিজমটো কেপিটেলিষ্ট ক্লাছে আনিছে বুলি কৈছে, ঠিক আছে. সো তেওঁলোকে সেই তেনেকে গোটেই ৱৰ্ল্ড ভিত্তিত কথাটো চাইছিলে, আৰু তেনেকে ৱৰ্ল্ডৰ পাৰ্ট হিচাপে কাম কৰিছিলে. Nehru's opposition to struggle through struggle strategy. Nehru opposed this. তেওঁ অকল বিচাৰিছিলে struggle হ'ব লাগে আৰু লগতে victory হৈ যাব লাগে. Struggle আৰু victory. STS তেওঁ বিচাৰ নাছিলে. Indian national movement had reached a stage after the Lahore Congress. য'ত কল ফৰ পূৰ্ণ স্বৰাজ হৈছিলে, এতিয়া মোক ক'ব লাগিব লাহোৰ কংগ্ৰেছ সেশনটো কোন চনত হৈছিলে? 1929, very good. 1929 লাহোৰ সেশন হৈছিলে, তাৰ পিছতটো কংগ্ৰেছে পূৰ্ণ স্বৰাজ আমাক লাগিব বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে, in which there should be continuous confrontation and conflict with imperialism till it was overthrown. তো কৈছে এবাৰ যদি আমি পূৰ্ণ স্বৰাজ লৈ ললো, তাৰ পিছত আমি আকৌ কিহৰ কাউন্সিল এন্ট্ৰি কনস্ট্ৰাকটিভ ৱৰ্ক কৰিব লাগে, আমি একেবাৰে কন্টিনিউয়াস কনফ্ৰন্টেশন কৰি থাকিব লাগে আৰু কনফ্লিক্ট কৰি থাকিব লাগে with imperialism till it was overthrown. Continuous direct action কৰি থাকিব লাগে, আমি কেতিয়াও প্যাসিভ ষ্টেজত যাব নালাগে. struggle victory হ'ব লাগে strategy-টো. এতিয়া that's the difference between Gandhian struggle story আৰু আমাৰ Nehruৰ idea. এইকেইটা ক্লিয়াৰ হ'ল নে নহ'ল মোক লাগে? Yes or no? Yes, sir.
Yes. You see, Gandhi arutu okol Gandhi critics was not only Hindutvavadi. Gandhi's critics were not Muslims. Gandhi's critics were the caste, lower caste or leaders okolu. In fact, Gandhi's critics were Nehru himself. So imagine, so আপোনালোকে যদি বাহিৰত ওলাই যায়, somebody talks ill about Gandhi এনেকুৱা আছিলে বুলি. So you might be someone from here, someone from here, someone from here, someone from here. But we must understand Gandhi followed his own man of principles. He followed his own principles, and he was like my life, my rules type of man. Interesting. Finally, yes to council entry. Etia jibilake council entry bisari asile. Tenlo kon asile very lubia. Nationalist asile. Into minister এখন হব বলে মজা লাগিব দেই এনেকেও ভাবিছিলে তেওঁলোকে you must understand কিন্তু these were also people growing তেওঁলোকে ইলেকশন তো আহিলে এতিয়া ইলেকশনত ভাগ নলও বুলি কলে আকৌ মনটো হেমেকে যায় তেওঁলোকৰ so lastত Gandhi also gave up মানে ঠিক আছে আপুনি কৰক খালি আপুনি ভালকে কাম কৰিব মিনিষ্টাৰ হৈ মিলি মানে আপোনালোকে মানুহবিলাকক অত্যাচাৰ কৰিব নালাগিব তো এনেকুৱা কৰিলেগে লাষ্ট মিনিষ্টাৰ হৈ পিনে মানে socialist communist মানুহৰ against যিবিলাকে বেয়া পাইছিলে ন লেফটিষ্ট সকলক বেয়া পাইছিলে because লেফটিষ্ট সকলে কাউন্সিল এন্ট্ৰিটো বেয়া পাইছিলে ৰাইট so শত্ৰু হৈ গ'ল লেফটিষ্ট against the CID লগাই দিছে so you see minister has a power অহাৰ পিছত তেওঁলোকে হেটোৱে কৰিছে যেটো ব্ৰিটিছে কৰি আছিল so গান্ধীয়ে কি কৰিব আৰু ঠিক আছে কৰক আপোনালে কাউন্সিল এন্ট্ৰি Gandhi was aware that he was out of tune with powerful trends in the Congress. A council entry jihokol manu asile teoloko bahut powerful asile eta group. Leftists hokolo bahut powerful asile. So, leftists hokole bisaisil je struggle continue hoi thakok. Thik ase? Apnai trends bu sauk. Struggle continue hoi thakok. Efale bisaise council entry korum boli kismane bisaise. So ekita bahut strong trends ase ihotor logot Gandhi taltun nai mila so he was out of trends a large section of intelligentsia favored parliamentary politics parliamentot huma lagi asile teolokor with which he was fundamental disagreement eta asoit no parliamentary politics to Gandhi bhal poa nasile to kunubai ko paribo niki যদি গান্ধী যিখন ইন্ডিয়া আছিল হেখনৰ মতেটো হোৱা নাই ইন্ডিয়াখন তো এক্স্যাক্টলি বহুতখিনি গান্ধী আইডিয়া আছে গান্ধী did not want parliamentary politics so what did Gandhi want কোনবাই ক'ব নেকি মোক মই জানে যদি আমি yes rural disintegration একদম পঞ্চায়ত ৰেল yes village এটা যে আমি যে পঞ্চায়তী ৰাজ পাইছো ন पंचायती राज तो नेहरूए ভাল পহতেন কাহানি বাই লৈ আহিলে হেতেন হেতু ইমান দেৰি কিয় লাগিলে ইট ওয়াজ গান্ধীজ আইডিয়া তো পিছত আহিলে এতিয়াও দেখিব পঞ্চায়তী ৰাজ তো একদম উইক কৰি ৰাখিছে পঞ্চায়ত বু ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ বিচৰা নাই ৰাইট so Gandhi's idea was rural independence India lived in the villages আমি একদম villages of power দিব লাগিব তেওঁলোকে নিজৰ মতে যাতে প্ল্যানিং কৰিব পাৰে নিজৰ মতে যাতে পইচা ট্যাক্স কালেক্ট কৰি লব পাৰে তো হেনকুৱা ধৰণৰ আইডিয়া আছিলে the power to একদম ডিসেন্ট্রালাইজ ভাগ কৰি পিনে ডিসেন্ট্রালাইজ হৈ যোৱা পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী পলিটিশিয়ানস বিলাক কি বিচাৰিব পাৱাৰ তো আমাৰ হাতত থাকক বুলি পাৰ্লিয়ামেন্টত থাকক পাৱাৰ তো no Gandhi wanted power to move to the villages Thank you for answering. আপোনালোকে বাকি সকলে আজি পা বুজি পাই গল নে গান্ধী আইডিয়াটো about India about কেনকা বিচাৰিছিলে পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত Yes no Yes very good Another section was estranged because of Gandhi's emphasis on the spinning wheel as the second lung of the nation Assam মানুহ এটো বেয়া পাইছে যে স্পিনিং হুইল জটৰ চলাব কৈ দিছে গান্ধী
যে আপুনি ফ্ৰীডম তেতিয়াহে পাব যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা কাপোৰ নিপিন্ধিব এটা বাহিৰৰ কাপোৰ পিন্ধি পিনে গোটে পইচা কিটাটো দি হৈ আহিছে কাক দিছে ইংলেণ্ডক দিছেগে তো আপুনি নিজৰ জতৰ নিজে কৰি পিনে কৰিব লাগে এনেকে কৈছে আৰু সেই সময়টো বেয়া পাইছে বস্তুটো এওঁলোক কোনটো মানুহ হ'ব পাৰে আইডিয়া কৰকচোন Industrialists. yes yeah industrialist সকলে তেওঁলোকে হয়তো বেয়া পাইছে কাৰণ কি জটৰটো বুলি ক'লে সবে যদি জটৰ এটা লৈ লয় তেতিয়া হলে ইন্ডাস্ট্ৰিয়ালিষ্ট বিলাক কি অৱস্থা হ'ব কোনোচোন নিকিনিব এডিডাস নাইকি সবে ক'ব এইটো মই নিজে বনাইছো এইটো মই পিনিছো নিজৰ নিজৰ নাম টেগ কৰি লৈ ল'ব তেনেকে হলে কি হ'ব The socialists led by Nehru also had differences with Gandhi. So Gandhi logot socialist সকলো differences asile. In October 1934, Gandhi announced his resignation from the Congress to serve it better in thought, word, and deed. So Gandhi, you see Gandhi, how was he? He resigned from the Congress to serve it better in thought, word, and deed. So, a bostutu you must understand. October 1934, Gandhi resigned from Congress to serve it better in word, thought, word, and deed. So, their resignation letter keneke likhisile je I will serve. It will help me serving better in thought, word, and deed. This language apnaloke pick up koribo lage. ঠিক আছে So Nehru and the socialists thought that the British must first be expelled before the struggles for socialism could be waged. So Nehru or socialists সকলেতো কি বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা ৰাখিছিলে যে socialism আমি আনিব লাগিব কিন্তু আমি socialism তেতিয়া আহিব যেতিয়া প্ৰথম ব্ৰিটিছক গুচাই ল'ব লাগিব ব্ৰিটিছক নুগুচাকে আমি socialism ক'ৰ পৰা আনিম and an anti-imperialist struggle unity around the Congress. Eta anti-imperialist struggle of Congress etia besi powerful hoy ase because still the only anti-imperialist mass organization anti-imperialist okol Congress asile সেই সময়টো so Congress opa ulai jole to bahut bar bicharisile Nehru kintu ulai joa hetu karone nasile because amar ei nationalism of cause to ami prothomote thik koi lolu British ok prothomote ami gusai lobo lagibo কাৰণ কি you must have known by now যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত বহুতখিনি মানুহে আছিল যে ইন্ডাস্ট্ৰিয়ালিষ্ট আছিল বুজৱা আছিল তেওঁলোকেটো নেহৰুক একেবাৰে ভাল নাপাইছিল ঠিক আছে সো হে কাৰণে উলাই যাব বিচাৰিও হয়তো নেহৰু উলাই যাব পৰা নাই because it was a mass participation to বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ আছিল আৰু কংগ্ৰেছক মাছ বিলাকে ভাল পাইছিল Thus, they felt that it was better to gradually radicalize the Congress than to get isolated from the masses. So, Nehru and other socialists ki bhabile je ami Congress eta thaki radicalize koidu radicalize kora mane hadaron ami buju je basically left oriented korai dia mane left oriented korwa mane change oriented korai dia ei change to jete besi hoy jay tete hetu revolution buli koy আর চেঞ্জৰ মাত্ৰা যদি স্লো হয় তেতিয়া হলে আমি কি বুলি কম কনজারভেটিভস বুলি কম কনজারভেটিভস বিলাকে স্লো নহয় চেঞ্জ তো নিবিচাৰে তেওঁলোকে আৰু লিবাৰেলস বোৰ তাৰ পিছত আহিছে তাৰ পিছত ৰেডিকেলস আহিছে এটো ভালকে কোন লিখিছো আপোনালোকে তেতিয়া আইডিয়াটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো এটো কনজারভেটিভস মানে ট্ৰেডিশনালিষ্ট তাৰ পিছত লিবাৰেলস বিলাকে অকমান চেঞ্জ বিচাৰে এওঁলোকতো এও লেফট হয় তাৰ পিছত ৰেডিকেল আল্ট্ৰা লেফট তো এওঁৰ পইণ্টৰ পৰা চাব গলে এওঁলোকক সেন্ট্ৰিষ্ট বুলিয়ে ক'ব ঠিক আছে আৰু এফালে ৰাইটিষ্ট সকল আছে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলিষ্ট সকল ৰাইটিষ্টত পৰি যায় ঠিক আছে Thus, they felt it was better to gradually radicalize the Congress than to get isolated from the masses. Congress of Pagana ulai joato imanta good step boli na bhabisile. Central Legislative Assembly elections hoisile 1934.
আৰু Congress captured 45 out of 75 seats reserved for Indians. In 1935 এখন অহা আগত দেই এইটো ঘটনা তো কিমানটা 45 out of 75 seats কংগ্ৰেছে লৈ পেলাইছিল এতিয়া আহিম আমি Government of India Act 1935 after which act ইয়াৰ আগৰ একখিনি এবাৰ পটককৈ কৈ দিয়ক 1919 1919 আৰু তাৰ আগত 1999 ইয়াৰ আগত 1892 1892 ইয়াৰ আগত 61 1861 very good এতিয়া আমি আপোনালোকক টৰ্মেন্ট কৰা আপোনালোকক অত্যাচাৰ কৰা লাষ্ট একখন আমি এখনো মনত ৰাখিব লাগিব এখনৰ পৰাই বেছিভাগ আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত আহি গৈছে আৰু এখন হে বহুত ৰিসেন্ট টাইমছৰ লৈকে হা এখনে সবতকে লম্বা চওড়া এক্ট আছিলে ইংলেণ্ডত বনা ইংলেণ্ডে বনোৱা মানে ইংলেণ্ডে বনোৱা সবতকে লম্বা চওড়া এক্টৰ ভিতৰত এখন এক্ট হৈছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 এখনৰ কাৰণে সাইমন কমিশন ইত্যাদি বহিছিলে ইয়াত কি কৈছে এন অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশন হ'ব লাগে বুলি কৈছে অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশন two conditions দি থৈছে খালি হেতু conditions apply all India federations হ'ব কিন্তু conditions apply states with allotment of 52 seats in the proposed council of states should agree to join the federation so etu কৈছে যে কি কৈছে allotment of 52 seats 52 seats যিখন ষ্টেটৰ allotment আছে ন সেই কিখন ষ্টেটছে কিন্তু এটো জয়েন কৰিব বিচাৰিব লাগিব নহলে কিন্তু ফেডাৰেশন নহব এটো এটা কন্ডিশন এটো তো টাফ হৈ গৈছে অলৰেডি aggregate population of the states in the above category should be 50% of the total population of all Indian states যিখন ষ্টেটে জয়েন কৰিব বিচাৰিব সেইখন ষ্টেটৰ total population 50% of total Indian population হেৰি কৰিব লাগিব এতে এইবোৰ দি দিয়া পিছত কোনটো ফেডাৰেশনখন হ'বগে কাৰণ কি ইমান ষ্টেটছে এগ্ৰি নকৰিব কাৰণ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ নাই জান প্ৰিন্সলি ষ্টেটছবোৰ তেতিয়াও ব্ৰিটিছক সাপোৰ্ট কৰা ষ্টেটছে আছিল সো যদিও ফেডাৰেশন হ'ব বুলি কৈ দিছে এটো পসিবল নহয় ফেডাৰেশনটো হোৱাৰ ঠিক আছে এই দুটা কন্ডিশন দি দিছে একাৰণে the proposed federation never came up এতিয়াও নহল ফেডারেশন টু the central government carried on up to 1946 as per the provisions of the Government of India Act 1919 so federation to লিখা আছে যে federation to হবো কিন্তু federation to হবো বুলি কোৱা হৈছে হয় কিন্তু কন্ডিশন দি দিছে যে aggregate population of the states in the above category 50% population মানে support কৰিব লাগিব ইন্ডিয়া কোট তেতিয়া 50% population কাৰণ কি ব্ৰিটিছে ইমান অলৰেডি ভাগ কৰি থৈছে আৰু 52 টা সিটছে এগ্ৰি কৰিব লাগিব এটো কৈছে এখিনি বুজি পালে নে বাৰু কিয় ফেডাৰেশনখন নাহিলে আৰু কিয় 1919 এক্ট মতে চলি থাকিলে ইন্ডিয়ান সিস্টেমটো স্যার আৰু এবাৰ কৈ দিয়ক না ভালকে নুশুনিলা এই কানেকশনটো সব গুচি গৈছিল ওকে এই যে 1935 এক্টখন আছে 1935 এক্টখনত কৈছে যে অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশন এখন হ'ব এতিয়া ফেডাৰেশন মানে সবে বুজি পায় না হেতু মোক কবলৈ প্ৰথমতে এতিয়া ফেডাৰেশন মানে কি হয় ফেডারেশন নাজানে নেকি এটো বুজাবলৈ ফেডারেশন মানে কি হয় so various levels of government নহয় Decentralization. Sir, নিজৰ independence থাকে কিন্তু central government মানে তাহতৰ a group of states states ৰাজ্য তেওঁলোকে এখন কনস্টিটিউশন ফলো কৰিব এটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই
আমি ইয়ালে যাব লাগিব আমাৰ ইণ্ডিয়াখন আছিলে নহয় তেতিয়া ঠিক আছে ইণ্ডিয়াখনত ক'বাত ধৰি লওক হায়দৰাবাদ আছে ক'বাত মাইসোৰ আছে আৰু এডোখৰ ইউনাইটেড প্ৰভিন্সেছ আছে তাৰপিছত চেন্ট্ৰেল প্ৰভিন্সেছ আছে এইখিনি ব্ৰিটিছৰ ডাইৰেক্ট টেৰিটৰি মানে এই এনেকে থকা কিটা অসম আছে অসমো ব্ৰিটিছৰ ডাইৰেক্ট টেৰিটৰি ঠিক আছে তো এনেকে আপোনাৰ আছে বস্তুবিলাক এইখিনি হল প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ এইখিনি ব্ৰিটিছৰ টেৰিটৰি এইখিনি প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ এতিয়া এই গোটেইখিনি একেলগ আহি পিনে ফেডাৰেচন হ'ব ফেডাৰেচন এনেকে নানে কেতিয়া ফেডাৰেচন আনে যেতিয়া এই সবে মিলি পিনে এটো কয় যে আমি সবে একেলগে আহিম তেতিয়া ফেডাৰেচন হয় ইয়াত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ফেডাৰেচন বনাই আছে মানে বনাব বিচৰা নাই টেকনিক্যালি তো এই সকলে সবৰে মিলি পিনে আহি ক'ব যে আমি এখন ফেডাৰেচন ফৰ্ম কৰিম আৰু হেখনৰ কাৰণে এখন কনস্টিটিউশন ৰাখিম আৰু এখনৰ মতে আমাৰ যিখিনি পাৱাৰ আমি একেলগে মিলি পিনে হৈছে সো এই ফেডাৰেল পাৱাৰছ খিনি আমি সাপোজ ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টক দিম আৰু বাকি কিটা আমাৰ নিজৰ ষ্টেটছৰ মাজতে ৰাখিম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এৰেঞ্জমেন্ট য'ত কন্ট্ৰাক্ট এটা সাইন হয় among all the parties all the different states এ মিলি পিনে এটো তেনেকুৱাটো কোট ন মিলিলে সেইকাৰণে সেই 52 seats লাগিব 50% লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশনছ বু দি দিলে সো দেখাবলে এনেকুৱা লাগিছে 1935 এখন কিমান মহান এক যে ইয়াত ফেডাৰেচন এখন এস্টাবলিশ কৰাৰ কথা কৈছে আৰু তাত মানে ষ্টেটছ বিলাক এনেকে ফেডাৰেচন ফৰ্ম কৰিব সো এটো হৈছে ফেডাৰেল টাইপ অফ ফেডাৰেচন এটা য'ত মানে এই গোটেইখন ষ্টেটছে মিলি পিনে এখন ডাঙৰ ষ্টেটছ হৈছে সৰু ষ্টেটছ মিলি পিনে যেতিয়া এখন ডাঙৰ ষ্টেট হয়গে যেনেকে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এখন ফেডাৰেচন হয় তো এনেকুৱাটো নাই হন কোনো পক্ষে এটা ক্লিয়াৰ হল না আইডিয়াটো মানুহবিলাকৰ yes Yes, sir. তো আমি ফেডাৰেচন বুলি ক'লে আমি কি কম যেতিয়া সৰু ষ্টেটছবোৰ একলগ গোট খাই পিনে এখন ডাঙৰ ষ্টেট ফৰ্ম কৰে তেতিয়া এখন ফেডাৰেচন হ'ব ইয়াত আকৌ ব্ৰিটিছে ফেডাৰেচন দিছে এনেকে ক'ত ফেডাৰেচন ফৰ্ম হয় নেকি states with allotment of 52 seats in the proposed council of states should agree to join the federation নে কৈছে 52 টা এখন আমি ফেডাৰেট yes ক'ব লাগিব তেতিয়া ফেডাৰেচন হ'ব আৰু এটা কন্ডিশন যে 50% of the population of Indian states তেওঁলোকে yes ক'ব লাগিব তেনেকুৱা কন্ডিশনত এখন ফেডাৰেচন পসিবল নাছিলে সেই সময়ত কাৰণ কি আমাৰ নাছিলে ইউনিটি আৰু তেতিয়া ইউনিটিটো নাছিলে বহুতে ফেডাৰেচন মানে কি হেতু বুজি পোৱা নাছিলে নহয় ঠিক আছে so the proposed federation never came up the central government carried on up to 1946 as per the provisions of India government of India in 1919 যে হল এতিয়াও ক্লিয়াৰ নাই হয় একো প্ৰবলেম নাই আফটাৰ ক্লাছত আকৌ আমি বুজিম লাগিলে একো প্ৰবলেম নাই ফেডারেল লেভেল মানে সেন্ট্রাল লেভেল এটা সেন্ট্রাল লেভেল বুলি কোৱা না ফেডারেল লেভেল বুলি কৈছে দেখিছে না কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গৈছে এটো ফেডারেল লেভেল এক্সিকিউটিভ কোন থাকিব আমাৰ ইলেক্টেড এক্সিকিউটিভ থাকিব নেকি কেতিয়াও না থাকে কোন থাকিব গভর্নর জেনারেল ওয়াজ দ্য পিভট অফ এন্টায়ার এডমিনিস্ট্রেশন তাৰ মানে ব্ৰিটিছ ৰুলটো যেটো কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স বিচাৰিছিলে হেতু দিলে নেকি নাই দিয়া কেলে দিব কেতিয়াও নিদিয়া ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টস আহি গল এতিয়া আগতে ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টস দেখিছিলে নেকি নাই দেখা এবাৰ ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টস আহি গল সেন্ট্রাল লেভেলত সেন্টাৰত ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টস আহি গল আগতে কোড দেখিছিলে ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টস বুলা বস্তুটো প্ৰভিন্সত কোনখন এক্টৰ পিছত দেখিছিলে হেতু ক'বলৈ মোক এতিয়া 1919 এটা 1935 আমি পাতি আছো 1935 ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টস কোলে আহি গল সেন্ট্রাল আহি গল ফেডারেল লেভেল সেন্ট্রাল নকব ফেডারেল বুলি ক'ব এতিয়া 1935 এক্ট অফিসত ফরেন অ্যাফেয়ার্স ডিফেন্স আসল বস্তু কিটা ট্রাইবাল এরিয়াস এন্ড ecclesiastical affairs মানে god related affairs christianity related affairs were to be exclusively administered by the governor general on the advice of executive councillors
এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ্ছ কেইজনমান আছিলে নহয় তাৰ ভিতৰত প্ৰথম ইণ্ডিয়ান কোন সোমাইছিলে কওকচোন বাৰু Satyendra Prasad Sinha. Satyendra Prasad Sinha yes so he executive councilors advice অনুসৰি কোনে ৰুল কৰিছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে আৰু এইকিটা যিকিটা মানে big বস্তু কিটা ফৰেন এফেয়াৰ্স ডিফেন্স ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ আৰু ecclesiastical affairs এই গোটেই এইকিটা কোনে ৰাখিছিলে একদম নিজৰ হাতমুঠিত ৰাখিছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ হাতমুঠিত ৰাখিছিলে এইকিটাইটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এইকিটা আপোনাৰ ওচৰত আছে মানে ইউ আৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে না আপোনালোকে সদায় সৰু আপোনাৰ বাচ্চা এটাৰ লগত তুলনা কৰিছে আপোনালোকে যে সৰু আছিলে আপোনালোকে নিজৰ ডিফেন্স নিজে কৰিব নোৱাৰিছিলে ন আৰু আপোনালোকৰ আপোনালোকে কাৰোবাৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব নোৱাৰিছিলে so you are all guided by your parents বিলাক ক'ব কাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰিব লাগে কাৰ লগত কৰিব নালাগে so হেতু কথা executive councillors were not to be responsible to the central legislature এই যে executive councillors আছিলে এই কেজন অফিচিয়াল আছিলে আৰু these were not responsible to the central legislature as late as 1935 তো যি ৰুল কৰি আছিলে ইণ্ডিয়াখন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল মানে ভাইসৰয় আৰু তেওঁৰ হেল্পাৰ্স কিজন মানে তেওঁৰ একদম একটা টপ bureaucrats of India were not responsible to the central legislature দেখিছেনে central legislature power অকনোৱে দিয়া নাই হেতু আপোনাৰ পুৰা মাইন্ডত ক্লিয়াৰ হৈ লওক 1935 টু লৈকে চকুত আই ওয়াশ দিছে আই ওয়াশ সেন্ট্রাল লিজিসলেচার একেবাৰে পাৱাৰ দিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকে দেখিব প্ৰভিন্সেছত কেনেকৈ পাৱাৰ দি দিছে হেতু দেখিব মনত আছে না 1919 ত ডায়াৰকি আহিছিলে তাতো পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে প্ৰভিন্সেছত যাতে ইণ্ডিয়াখন আৰু ভাগ হৈ যাওক right central legislature power দিয়া নাই transferred subjects to be administered by the governor general on the advice of ministers elected by the legislature এবাৰ center minister হ'ব পাৰিব মানুহ elected by the legislature এইকিটা কোনকিটা সাবজেক্টছ ওপৰত তেওঁলোকে ল বনাব transferred subjects ওপৰত These ministers were responsible to the federal legislature. Federal legislature এখন থাকিব তাত responsible হ'ব and were to resign on losing confidence of the body. So এনেকে elected মানুহবোৰ থাকিব নহয় তেওঁলোকৰ মাজত কেজন মানে মিনিষ্টাৰ হ'ব আৰু সেই মিনিষ্টাৰটো তেওঁলোকৰ কনফিডেন্সত থাকিব লাগিব নো কনফিডেন্স মোশন দিলে এটো ভাঙি যাব যেনেকুৱা এতিয়া হয় কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ নিচিনা So তেওঁলোকে যেটা নো কনফিডেন্স মোশন কৰিব পাৰে তাৰ মানে ৰেসপন্সিবল টু দা ফেডাৰেল লেজিসলেচাৰ এখিনি ধৰিব পাৰিছে নে এতিয়ালৈকে Yes no Yes sir Okay thank you The Governor General could act in his individual judgment in the discharge of his special responsibilities. Kisman special responsibility লৈ লৈছে for the security and tranquility of India. এটো ইন্ডিয়ান সকল হাতত দিয়াই নাই একেবাৰে আসল বস্তু একিটাই হয় security আৰু tranquility of India. Security and tranquility of India to তেওঁ কি কৰিব স্পেশাল ৰেসপন্সিবিলিটি হয় আৰু নিজৰ মতে কাম কৰিব ইন্ডিভিজুয়াল জাজমেন্ট ইয়াতো কাউন্সিলৰ্ছৰ সহায়ও নলয় এটো So you see কিমান বেছি পাৱাৰ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যে গভর্নর জেনারেল দি দিছে Our governor general was directly controlled by whom? The Parliament of England. Legislature কি চেঞ্জ আহিছিলে bicameral to হৈ গল অলরেডি কেতিয়া হৈ গল bicameral 1919 তো এটা bicameral আৰু কি চেঞ্জেস আহিলে চাও কাউন্সিল অফ স্টেটস মানে আমি upper house right upper house of is a 260 member house partly directly elected a to mon koibo directly elected
আপাৰ হাউস আমাৰ এতিয়া যে আপাৰ হাউস আছে ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড নে ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড Indirectly elected. ডাইৰেক্টলি বুলি কোনবাই ক'লে ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড ৰাজ্যসভা তো ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড লগতে আপোনালোকে এই তলতো চাই দিয়ক ফেডাৰেল এছেম্বলি ইজ ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড তাৰ মানে ব্ৰিটিছে কি দেখাব বিচাৰিছে দেখিছেনে যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাত আকৌ ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড আৰু যেটো কাম নাই তাৰ আকৌ ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড এটোৱে হয় ফৰেন ৰুল থাকিলে মানে এইটো আপোনালোকে বিগেষ্ট ক্ৰিটিসিজম পাই গল তেতে হলে তো Council of States 260 member house are partly directly elected from the British Indian provinces and partly nominated by the princes. Partly মানে কারণ 40% nominated আর 60% directly elected. এইটো আপোনালোকে একদম স্টার পয়েন্ট মনে ৰাখিব এইটো মনে ৰাখিলে আপোনাৰ কাম হৈ গল আৰু বাকিবোৰটো nominated by the princess তাতো ইলেকশন বলা বস্তুটোই নাই that princess যাক নমিনেট কৰি পঠাইছে আৰু হি ক্লাস 5 পাস নকৰিলো আহি পিনে কাউন্সিল অফ ষ্টেটছত বহি আছে হি আকৌ ইলেকশনও কৰিব লগা হয় আৰামছে ৰিকমেন্ডেশনত আহি গৈছে আৰু নমিনেশনত আহি গৈছে আৰু এই পইণ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল So partly directly elected বুলি যে দিলে আপুনি খেলিব লাগিছে কাৰণ কি partly nominated no by the princess How paise na ite? So, a 60% to ahise direct election of baki kita nominated man princess. Federal Assembly is a 375 member house. Aru partly indirectly elected. A black a mean aru. From the British Indian provinces and partly nominated by the princess. Partly মানে কি মানে one third আছে nominated আৰু বাকিবোৰ indirectly elected. যেটো ফেডারেল অ্যাসেম্বলি হেতু indirectly elected. এই কিটাই বস্তু হৈছে মন কবলগীয়া আপোনাক পাহৰি যাব নালাগিব হা three list আহি গল এতিয়া ফেডারেল লিষ্ট এটো আজিকালি কি বুলি কয় ইউনিয়ন বুলি কয় না আমি ফেডারেল ওয়ার্ডটো ইউজ নকৰো আজিকালি Federal is nowhere mentioned in the constitution. আছে নেকি কোনবাই দেখিছে নেকি কনস্টিটিউশন কোন ফেডারেল ওয়ার্ড তো Yes না no No, sir. No. Provincial or জায়গাত স্টেট আহি গল ন concurrent এতিয়াও আছে তো ফেডারেল provincial আৰু concurrent লিস্ট আহি গৈছে The system of religion-based and class-based electorates was further extended. Amar idea ase na class-based electorate, religion-based electorate. Nice, sir. What ase? No. 80% of the budget was votable and non-votable. 80% of the budget was non-votable. Eto ami 1935 er kotha pati asu ne 1909 er kotha pati asu. Taokson etiao 80% of budget cannot be voted. Tamne British e amak reforms onot ki dise 1935 ot eyewash. Chokut dhuli marise amak. 80% of the budget was non-votable. Governor General had residuary powers. Acha, etia residuary powers ka hatot ase? Bottoman. Yes? Center. Parliament. Yes. Parliament. Yes. Union hatot ase residuary powers. Aru US ot residuary powers ka hatot ase? Kunba kobo paribo? States. US ot states hatot ase. States se bor besi powerful bonua nai federation kon. ঠিক আছে আৰু এটি আপোন দেখিছেনে ৰেসিডুয়ারি পাওয়ার্স কাৰ হাতত আছে এজন মানুহৰ হাতত দি দিছে ৰেসিডুয়ারি পাওয়ার্স
তো আপোনালোকে এইবোৰ এটা ক্ৰিটিসাইজ কৰিব পাৰিছে এতিয়া এক্স বিলাক তো এই এক্স বিলাক ক্ৰিটিসাইজ কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে বৰ্তমানৰ এক্স বিলাকো ক্ৰিটিসাইজ কৰিব পাৰিব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জেনেৰেল হেজ ৰেচিডিভ পাৱাৰ্স আৰু তেওঁ আৰু বাকি কি কৰিব পাৰিছিলে ৰেষ্টৰ গ্ৰান্ট কাটস ইন গ্ৰান্টস যদি এই আমাৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলিয়ে কিবা কাট কৰি দিলে গ্ৰান্টৰ হেতু আকৌ ৰেষ্টৰ কৰি দিব পাৰে certify bills rejected by the legislature যদি ৰিজেক্ট তো কৰি দিয়ে ন তথাপি হেখন বিল পাস কৰি দিব পাৰে অৰ্ডিনেন্স ইস্যু কৰিব পাৰে এটো আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ প্ৰেসিডেন্টও পাৰে কিন্তু on the advice of COM council of ministers তেতিয়া he did not need any council of ministers advice নিজৰ মন মৰ্জি মতে কৰিছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কা বচন হি শাসন এনেকুৱা আছিল তেতিয়া exercise his veto এও যদি কিবা এটা না কৈ দিয়ে না মতলব না এইখিনি লাগে বুজি পালে নে ফেডাৰেলত কিমান আমাক সুবিধা দিলে আমাক বেছি সুবিধা দিলে নে আইওয়াস দিলে সব ক্লিয়াৰ হৈ গল নে কাবাৰ ডাউট আছে যদি সুধিব পাৰে ওকে সবৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে পাইছো provincial autonomy আগতে আসলে ডায়াৰ্কি এতিয়া আহি গল autonomy তো এটো ক্লিয়াৰ হবনে provincial autonomy কেতিয়া আহিলে 1935 একদম হুমাই লব লাগিব একদম লাষ্ট সময়ত provincial autonomy দি দিছে আৰু এই autonomy তো কেলে দিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পলিটিক্স তো গম পাব কেলে দিছে কোনবা কব পাৰিব provincial autonomy কিয় দি দিছে যাতে বহুত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন আহি যায় yes যাতে ইন্ডিয়াখন ভাগ হৈ যাওক province কৰি মিলি provinces তো লিডাৰ আহি যাওক এখন provinceৰ লগত কাজিয়া লাগি যাওক কেনেকে ইটো হিটো লগত কাজিয়া লগাই আছে provincial autonomy দি দিছে চেণ্টাৰত autonomy দিয়া নাই আকৌ চেণ্টাৰ একদম পুৰা নিজৰ হাতত ৰাখিছে পাৱাৰটো ব্ৰিটিছ বিলাক কিমান স্মাৰ্ট মানুহ আছিল ইউ সি Provincial autonomy replaced diarchy. Diarchy jagat provincial autonomy didle. Provinces were granted autonomy and separate legal identity. Soboke beleg koi dile. Amo UP beleg, MP beleg, Assam kon beleg. Ene banga koriyo bicharise. Aru bhangi goi ase. Provinces derived their legal authority directly from the British Crown. Mane majot Governor General logo bypass kori pine etia direct British Crown opera. তো ডাইরেক্ট গভর্নর জেনারেলৰ কন্ট্রোলও নাই এনেকে বেলেগ কৈ দিছে কেনকুৱা সাংঘাতিক একদম হসাকে বেলেগ দেখাবলে ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট মানে কন্ট্ৰোল কৰিব প্ৰভিন্সেস বিলাকো ডিৰাইভ দ্য লিগেল অথৰিটি ডাইৰেক্ট ফ্ৰম ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন আনকি গভৰ্নৰ জেনাৰেলকো পাৱাৰ দিয়া নাই দেখাব সো ইউ সি প্ৰভিন্সিয়েল অটোনমি কিমান খতৰনাক আছিল Provinces were given independent financial powers did say and resources. Financial power independent dia mane kenwa independent dia no jate beleg boli feeling to ahi jao karo pura ami beleg provincial governments e ki korise could borrow money on their own security আচ্ছা আমাৰ অসম ষ্টেটখন আছে অসম ষ্টেটে বেলেগ এখন কান্ট্ৰিছে ইউএসএ পৰা বড়ো কো পাৰে নে yes নে no no এনেকে বড়ো কো বলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাও পিছত অসমে বলে বহুত ধাৰ লগাই ললে ইউএসএৰ পৰা অসমখন বলে ইউএসএ দি দিলে বলে লৈ ললে ইউএসএ ঠিক আছে না সো ইমাজিন আমি যেটা সৰু আছিলো আমাৰ এই ফাইনান্সিয়াল অটোনমি নাছিলে এতিয়া আমি যাৰটা পৰা লোন লও একো নাই কাৰণ আমি নিজে দিব লাগিব সৰুতে আমাকটো নিদিছিলে তো ফাইনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ এ গ্ৰেট ইন্ডিপেন্ডেন্স উইমেন সকলে যেতিয়া চাকৰি কৰে তেওঁলোকে ফাইনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স পায় সো তেওঁলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ক্লেম কৰিব পাৰে তো তেনেকে আমি যেতিয়া চাইল্ডৰ পৰা উই বিকাম এডাল্টস তেতিয়া আমাৰ ফাইনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স আহে
এতিয়া তেওঁলোকক ফিনান্সিয়েল ইন্ডিপেন্ডেন্স দি দিছে borrow money কৰিব পাৰিছে on their own security so এই বস্তুটো কিমান ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে হেতু মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু এতিয়া এক্সিকিউটিভ আমাৰ মানে প্ৰভিন্সেছত এক্সিকিউটিভটো কেনেকুৱা আছিল দেই গভৰ্ণৰ বোলা মানুহজন আছিল তেতিয়াও was to be crown's nominee এটা গভৰ্ণৰজন ডাইৰেক্ট ক্ৰাউনৰ পৰা আহিব and representative to exercise authority on king's behalf in a province so province সব ভাগ হৈ গল গভৰ্ণৰজন ডাইৰেক্ট আহিব ক্ৰাউনৰ নমিনি হৈ পিনে মানে ক্ৰাউনৰ হৈ পিনে গভৰ্ণৰজনে ৰুল কৰি থাকিব governor would take over and indefinitely run administration এই যে provincial autonomy যে এখাতে দি দিছিলে যে না provincial autonomy এখাতে দি দিছিলে আৰু হিখন হাতে দি লৈ ললে এহাতে দি ইহাতে লৈ ললে এটো মই এটা এক্সাম্পল এনেকে কওঁ যে এই যে ভাওনা থাকে না ভাওনাত পাৰ্ট লয় না মানুহবিলাকে ভীমৰ পাৰ্ট ললে কিবা পাৰ্ট ললে তেতিয়া কোনোবা মানুহে 1000 টকা দি দিব ঠিক আছে এটো মই এক্সাম্পলটো ৰিসেন্টলি শুনিছিলো 1000 টকা দি মেলি 500 টকাটো মোক ঘূৰাই দিবি দেই এনে কৰিব তো ইয়াৰ ঠিক মানুহক দেখাই পিনে 1000 টকা দি দিলে আৰু পিছত গৈ পিনে 500 টকা এটা পাই গল আৰু দুটা মিলি পিনে মত খবৰ তাৰপিছত তো তেনেকুৱা কৰিলে এফালে তো provincial autonomy দিলে আৰু আনহাতে কি কৰিলে governor could take over indefinitely run administration তাৰ মানে কি হতে গলে provincial autonomy টো দেখাই পিনে governor could take over okay যেতিয়া মন যায় আৰু indefinitely run administration বুলি কৈছে clear নে not clear yes নে no আজিৰ দিনত কাশ্মীৰতো এটো প্ৰবলেমে হৈ আছে নেকি এটো আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব আফটাৰ ক্লাস okay legislature খন চাম আমি legislature কি অৱস্থা আছিল legislature অৱস্থাটো ভাল কৰিব নে বেয়া কৰিব separate electorates based on communal award কৰি পিনে legislature টো ধ্বংস কৰি পেলাব so বেলেগ caste also বেলেগ religion হব so বেলেগ province বুলি কব তো এতিয়া লাইকে আমি ব্ৰিটিছে আমাৰ হিকাই থৈ যোৱা বেয়া কথাবোৰ আমি শিকি আছো নে এতিয়া আমি ইন্ডিয়াখন নেশন বুলি নকম আমি এতিয়াও আমি নগা আমি কিবা আমি অসমীয়া আমি কমিউনিষ্ট হয় আমি কাশ্মীৰী হয় এনেকে কৈ থাকিলে কেনেকে হবগে separate electorates british আমাক divide and rule কৈছে আমি divide কৰি গৈ আছো separate electorates based on communal award কেতিয়া আহিছিলে 1932 yes কোনে আনিছিলে Ramsay MacDonald Burger all members were to be directly elected আমি তো পঢ়িছো এটো directly elected provinces এটো নহয় ক'ত পঢ়িছিলো আমি এটো Central Council of States তে আছিল ন Council of States directly elected আছিল এতিয়া provinces তো আমি দেখিছো directly elected কিন্তু directly elected ক'ত দিয়া নাই Central Legislative Assembly বা Federal Assembly দিয়া নাই directly elected তাৰ বাহিৰে সবতে শুন directly elected দি দিছে Panchayati was extended women got right on the same basis as men acha women first right kita paisile vote koribole 1909 1919 1935 1935 1935 ne 1919 আমি 1919 ত পাইছিলো নেকি 1909 1909 এতিয়া আই কনফিউজ হৈ গৈছে নহয় ৰাইজ সকল মোক এটো ক'ব লাগিব এতিয়া 1919 নেকি 1919 হয় 1919 19
1919 ইয়াৰ লগত নিকিটো আছে নেকি নিকিটো নাই নহয় Niki nai. Okay, very good. Women got right on the same basis as men. They agote hetu ki jani same basis as men nasile karon ki apnaloge ebu ami discuss kora nai ebu bahut cumbersome hoy jay discuss koribole yani kune vote dibo parisile apnaloge sai wikipedia sai mi gom pabo je vote dibole bahut kom manu parisile prothomote apnar sot land thakibo lagibo tar pisot aru beleg dhoroner property thakibo lagibo tar pisot tax dibo lagibo এনেকে হাজাৰটা কোৱালিফিকেশন থকাৰ পিছত আপুনি ভোটটো পাইছিলে ধৰিব পাৰিছে না এই যে ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড এবোৰ কৈ আছে এবোৰ তাৰপিছত এনেকে ল্যান্ড থকা প্ৰপাৰ্টি থকা ট্যাক্স থকা আৰু সদায় জানিব প্ৰপাৰ্টি থকা মানে সদায় গভৰ্ণমেণ্টক সাপোৰ্ট কৰে তো তেনেকুৱা আছে এতিয়া কি হ'ল উইমেন গট ৰাইট অন দা সেম বেসিস এজ মেন এতিয়া হয়তো আগতে উইমেনৰ আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া হয়তো আছিলে উইমেন কোনে ভোট দিব পাৰিব তেনেকুৱা আৰু ঢেৰ ক্ৰাইটেৰিয়া সেইবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হয়তো এতিয়া গুচাই দিছে Ministers were to administer all provincial subjects. Ministers সকলে provinces গুটে provincial subjects বিলাকৰ ওপৰত administer কৰিব in a council of ministers headed by a premier. এজন CM টাইপৰ মানুহ হয়তো থাকিব premier বুলি কৈছে যে governor could কি কৰিব পাৰে governor could refuse assent to a bill promulgate ordinances আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা act উলিয়াই থব পাৰে নিজৰ ফালৰ পৰা act ঠিক আছে তাৰ মানে এইবিলাক সব ভেকু ভাওনা এই যে মিনিষ্টাৰ এইবিলাক আৰু এনে আৰু নামত আৰু কিন্তু কামটো असली কামটো তো গভৰ্ণৰে কৰি আছে তেনেকে असली কাম জিজিয়ে কৰি আছে ইন সেন্টাৰ নকম আমি তে ফেডাৰেল বুলি কম নামত ফেডাৰেল আৰু নামকে वास्ते এখিনলে ক্লিয়াৰ হ'ল নে প্ৰভিন্সেছত কি হাল আছিল ভাল আছিল নে বুঢ়া আছিল বুঢ়া হাল আছে ওকে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হ'ল সবৰে ইভালুয়েশন অফ দা অ্যাক্ট কিনো কম আৰু ইভালুয়েশন অফ দা অ্যাক্ট আপোনালোকে সবে গম পাইছে এখন কেনেকুৱা কিমান মাৰ্কস পাব আপোনাৰ 100 উটা কিমান দিব কওকচোন well miss also 100 উটা কিমান পাব এতিয়া numerous safeguards 001 special responsibilities of the governor general work as brakes in proper functioning of the act এই এখন কৈছে যে নেহৰু এটা ডায়লগ মাৰিছে যে আমাক এনেকুৱাখন কাৰ দিলে যিখনত একো ইঞ্জিন ফিঞ্জিন নাই অকল ব্ৰেকছে আছে বুলি তো এনেকুৱা এটা ষ্টেটমেন্ট আছে এই ষ্টেটমেন্ট আপোনালোকে পাব এইবিলাক কেতিয়াবা ক'ৰবাত লিখিব পাৰিব মানে তো এখন ব্ৰেকছে দিলে একদম সেফগাৰ্ড স্পেশাল ৰেসপন্সিবিলিটি দি মেলি এহাতে দি মেলি আনহাতে লৈ গৈছে এহাতে দি নে আনহাতে লৈ গৈছে এনেকুৱা কৰিছে in provinces the governor still had extensive powers আছিল governor indefinite কালৰ কাৰণে rule কৰি থাকিব পাৰে the act enfranchised 14% of the British Indian population the 14% people have vote দিব পাৰিছিলে হেতু সময়তে এনেকুৱা নহয় যে গুটে একদম 80% এ ভোট দিলে 1935 পিছত অকল 14% এ ভোট দিব পাৰ যোগ্য কৰি ৰাখিছে এটো পইণ্ট টু ক্লিয়াৰ হলনে সবৰে কিমান কি মানুহে ভোট দিছিলে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যনৰ 14% অনলি এতিয়া আপোনালোকে ভোট দিব পায়ো না যায় নহয় ভোট দিবলে তো যেতিয়া ব্ৰিটিছে আসলে খুব ভাল পালে হেতেন আপোনালোকক এনেকুৱা মানুহে লাগে আমাক the extension of the system of communal electorates এই যে communal electorates তে বহাই দিলে যে communal electorates আচ্ছা ফার্স্ট communal electorates কোট ইন্ট্রোডিউস কৰিছিলে কোনখন এক্টত 1909 1909 or pra yes and representation of various interests অকমান কোনোবাই ন তিনটা মানুহ মিলি যদি কৈ দিয়ে আমি বেলেগ হয় বুলি তো ইহঁতকো এলা আতহতি ইলেক্টৰেট দে এনেকে কৈ দিব ব্ৰিটিছে ইমান ভাগ কৰিব বিচাৰিছিল ব্ৰিটিছে promoted separate tendencies which culminated in the partition of India last partition হৈ গল নে ইন্ডিয়া
এইবিলাক সেপাৰেট কৰোতে সেইটো কথা মানে The act provided a rigid constitution. এখন rigid constitution আসলে এখনো কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ না no possibility of internal growth. Right of amendment তাৰ আছে was reserved with the British Parliament. তো আমাৰ যে 1935 এক্টখন এখনত amendment power তো আমাৰ ইন্ডিয়ান বিলাকৰ নাই। এখন বনাও নাই ইন্ডিয়ানছৰ হাতেৰে বাৰু। এখন rigid আছিলে কোনো ধৰণৰ গ্ৰোথ পসিবল নহয় ইয়াত আৰু its amendment was reserved with the British Parliament. এতিয়া আমি চাও long term British strategy কি আছিলে what was the long term British strategy কি বিচাৰিছিলে ব্ৰিটিছে suppression could only be a short term tactic suppression কেদিমানে কৰিব পাৰিব in the long run the strategy was to weaken the movement and এটো মুভমেন্ট যেটো আসলে সিডিএম টাইপৰ মুভমেন্ট ন এটো সাপ্ৰেস কৰিলে কিন্তু লং টাৰ্মত এনেকুৱা ধৰণৰ মুভমেন্ট যাতে হবই নোৱাৰে আৰু মুভমেন্টটো উইক কৰি দিব বিচাৰিছিলে ইন্টিগ্ৰেট লাৰ্জ সেগমেন্টস অফ দা মুভমেন্ট ইনটু কলোনিয়াল কনস্টিটিউশনাল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ স্ট্ৰাকচাৰ হেকাৰণে এইবোৰ মিনিষ্টাৰ পাব আপোনালোকে আহি যাও মিনিষ্ট্ৰি লৈ লওক আপোনালোকে মিনিষ্টাৰ হৈ যাব মেম্বাৰ অফ লেজিসলেচাৰ হৈ যাওক এনেকুৱা ধৰণৰ টুপ বিলাক দিছে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যে আমাৰ লগত আহি যাওক এই মানুহ যিবিলাকে উৎপাত কৰি আছে ইয়ালে আহি যাওক আৰু সেই টুপটোৱে লব বিচাৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ আসাম মানুহে আৰু হেতুৱে নেহৰু এণ্ড আদাৰ সোশ্যালিষ্ট অপোজ কৰিছিলে এইটো আমাৰ টুপটো খাব নালাগিব আমি তেনেকে আৰু কিন্তু মানুহবিলাক ক'ত মানিব তেলে হ'ব মই এটা মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰিলে কিমান মজা হ'ব reforms would revive political standing of constitutionalist liberals and moderates who had lost public support during the CDM. এই যে moderates সকল আমি শুনাই নাই বহুত দিন moderates ক'ত গ'ল লুকাই থাকিলে moderates বিলাক constitutionalist liberals extremists সকল আহি গ'ল extremists পিছত গান্ধী followers আহি গ'ল তাৰ পিছত নেহৰু সুভাষ and socialist আহি গ'ল asat hindutwabadi force ahi gol das muslim league and other people ahi gol ei moderates hokolo na patta hoy gol ei moderates hokole to important hoy reforms kotha kone bhal pai moderates hokole constitutional liberals who had lost public support during the CDM etia teolokor apo revive hoy gol repression earlier and reforms now প্ৰথমতে পুরা দমন কৰিলে ৰিপ্ৰেশন মানে দমন এতিয়া ৰিফৰ্ম মানে carrot and stick repression আৰু reforms would now convince a large section of congressmen and of the ineffectiveness of an extra legal struggle আমি এনেকে extra legal struggle কৰি লাভ নাই ব্ৰিটিছে আমাক এনেকে ৰিফৰ্ম জি থাকিব হেকিনতে আমি সন্তুষ্ট থাকিলে ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চিন্তা কৰা মানুহবোৰক আমি moderates বুলি কওঁ constitutional liberals বুলি কওঁ once congressmen tasted power এই যে power taste কৰি ললে ন they would be reluctant to go back to the politics of sacrifice এই যে কথাটো যে once tasted power corrupts আৰু absolute power corrupts absolutely কোনে কৈছে এটো কোনে ক'ব পাৰিব power corrupts and absolute power corrupts absolutely কোনে কৈছে লৰ্ড মাৰ্কছে কৈছিলে নেকি মানুহজনে কৈছে লৰ্ড একটন ঠিক আছে এটো আপোনালোকে মনত ৰাখি লওক তেতিয়া হলে এটো জতে পায় ততে আপোনালোকে ইস্তেমাল কৰিব পাৰিব Lord Acton কৈছে power corrupts and absolute power corrupts absolutely Acton Lord Acton দে আৰু কোটটা পাই গল আপোনালোকে যেটো ইউজ কৰিব পাৰিব তো এই যে টেষ্ট পাৱাৰ কৰি ললে তাৰ পিছত আৰু তেওঁলোকে এই স্যাক্ৰিফাইস অফ পলিটিক্সলে নেযাবগে মানে গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি থাকে কোনবা এমপি এমএলএ আহে নেকি পাৱাৰ পোৱা পিছত গাঁৱলে অকল তেওঁলোকে 5 ইয়াৰ্ছৰ পিছত আহিব আৰু কষ্ট অকন কৰিব আৰু তাৰপিছত 5 বছৰ ফল খাই থাকিব
So তেনেকুৱাই হল কংগ্ৰেছমেন বিলাকৰ যি সকলে পাৱাৰ পালে আৰু একানে যি সকলে UPSC ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি বিচাৰিছে দেই তেওঁলোকে একেবাৰতে ক্লিয়াৰ কৰক যদি APSC পাই যায় তেতিয়া you will taste power reluctant to study sacrifice কোনে কৰিব তাৰপিছত ঠিক আছে Reforms could be used to create dissensions within Congress right wing to be placated through constitutional concessions and radical leftists to be crushed through police measures. A leftist hokolog je beya paise je তেওঁলোকক কি কৰিব পুলিচে বেটাব তেওঁলোকক leftist বিলাক কাৰণ কি leftist সকলে চেঞ্জ বিচাৰে তেওঁলোকে কি বিচাৰে imperialist সকলক গুচাব বিচাৰে colonialist সকলক গুচাব বিচাৰে But এই যে রাইট উইং সকলে কি হবে নাই ব্রিটিশ রুল ইজ গুড সো এতিয়া আপনারা গম পালেনে যে লেফটক কেলে বেয়া পায় লেফটক ব্রিটিশে বেয়া পাইছিলে আৰু হেকানে রাইট উইং এ লেফটক এতিয়া বেয়া পায় ইউ সি কিন্তু আমাৰ অসমত বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ গৈছিল লেফটটো কাৰণ কি অসমত এডুকেটেড মানুহ বহুত হৈ গৈছিল এখানে লেফটৰ বহুত রাইজ হৈ গৈছিল অসমত সো হেতু কংগ্ৰেছে বেয়া পাইছিল সো the left was eradicated এতিয়া আপনি কত কমিউনিষ্ট বা লেফটিষ্ট চিন্তাধাৰা আপোনালোকে বৰ দেখিব নাপাব অসমত কিন্তু অসমত বহুত বেছি হৈ গৈছিল Provincial autonomy would create powerful provincial leaders Provincial autonomy didle powerful provincial leaders hoy jabo jeneke powerful Muslim leaders ahi gol powerful Hindu leaders ahi gol jeneke provincial namot ami bhag korusun okman who would gradually become autonomous centers of political power autonomous centers of political power hoy jabo under the British government Congress would thus be provincialized Congress would provincialize hoy jabo and central leadership would get weakened So eneke Britishor asile long term strategy that Congress would be provincialized or central leadership would be weakened kuno center power to nibisaribo So ekhini Britishor policies bila gom palane ekhini policy are far more complex than your simple subsidiary alliance eta teonoke kiman deep bhabise na provincial autonomy di dim ami right wing or left wing or kajia lagai dim right wing or kami enake kon concession left wing or kami police measures dibine police dibetai dim ekhini kotha buji pale hokolwe yes then no এটা ডাউট আছে yes এটা ডাউট আছে yes বিলাকো abra matto aha na ৰিফৰ্মিষ্ট বিলাক কিয় ৰিলেভেন্ট হৈ গৈছিলে আৰু কিয় কেনেকৈ ব্ৰিটিছে ৰিফৰ্মিষ্ট বিলাকক ইউজ কৰিছিলে ফৰ देयर গেইন ৰিফৰ্মিষ্ট বিলাকক তেওঁলোকে টুপটো লৈ লয় ন ৰিফৰ্মিষ্ট বিলাক মানে কোন বিলাক ৰিফৰ্মিষ্ট বিলাক হৈছে যে এই কনস্টিটিউশনাল মেচিনাৰীত বিলিভ কৰা মানে এই যে 1935 এক্ট খন পাই যোৱাৰ পিছত ৰিফৰ্মিষ্ট সকলে বহুত হ্যাপি হৈ গৈছে যে আমি এতিয়া অকমান মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰিম ন তেওঁলোকে ভাবিছে যে কনস্টিটিউশন ৰিফৰ্মছ ব্ৰিটিছে দি থাকিব আমাক তেনেকে ঠিক আছে ন কোন আছে একৰ ৰিফৰ্মিষ্ট লিডাৰ্স most Yes. notable names একৰ ৰিফৰ্মিষ্ট Reform- লিডাৰ কোন আছিল ৰিফৰ্মিষ্ট লিডাৰসকলৰ নামটো তেনেকে তোমাৰ পোৱা নাই because they were insignificant no মানে ইলেকশনত যোৱা মানে মিনিষ্টাৰ হোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফেক্ট মিনিষ্টাৰ তো তেওঁলোকে হ'ব নাই হেতু গ্যাৰান্টি নাই মিনিষ্টাৰ যিকোনো মানুহ হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে মনে মনে বিচাৰিছিল আৰু ঠিক আছে আগতে মডাৰেটস সকল আমি নাম জানিছিলো বিকজ দে ৱে ইনফ্লুয়েন্সিয়েল ন আৰু পিছলে আমি মডাৰেটস সকলৰ নাম নাজানো বিকজ দে আৰ নট ইনফ্লুয়েন্সিয়েল নাও আপোনাক নুসুধিব এইটো কথা বুজি পাইছে নে এইটো কথাটো এক্সামত আপনি নাপায় চেণ্টাৰ কৰিব
গোপীনাথ বৰদলৈ মোৰ ইমান আইডিয়া নাই এই তেওঁতো প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে ন অসমৰ সেই সময়ত আল্টিমেটলি তেওঁ ইলেকশ্যন জিকিছিলে চাগে ব্ৰিটিছৰ টাইমত নহয় ইলেকশ্যন জিকিছে বুলি নহয় লাষ্টততো কংগ্ৰেছৰ সকলো মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিলেগে ন ইউ চি কংগ্ৰেছৰ সকলো মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে বি ৰিফৰ্মিষ্ট অৰ নন ৰিফৰ্মিষ্ট বুজি পাইছে নে বাৰু আনকি লেফ্টটো জইন চবেই কংগ্ৰেছ এটা এটা আৱাজত ক'লে ন যে আমি ইলেকশ্যন জইন কৰিম বুলি ৰাইট হৈ পাইছে নে এতিয়া তো আমি ঠিক আছে মাতো বাৰু হয় শুনি আছো ঠিক আছে হৈ গৈছে ক্লিয়াৰ মাতো এই মানে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল মাজতে আৰু এখন দেখিলে এখন স্ক্ৰীনখন স্যাৰ আপোনাৰ ভইচটো ভালকে অহা নাই মানে আৰু স্ক্ৰীনখন দেখি আছে নাই বাৰু দেখিছো ভয়েসটো আহি আছে স্যার দেখিছো স্যার স্ক্ৰীনখন দেখি আৰু ভইচটো আহিছে বাৰু আহি আছে এতিয়া এতিয়া আহিছে ওকে আহিছে ন আহিছে মই এইটো হেৰিটো শ্বিফ্ট কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটিটো শ্বিফ্ট কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল স্ক্ৰীনখনো দেখি আছে না আমাৰ যিখন দেখি আছে ছাৰ এই স্ক্ৰীনখন দেখি আছে হয় তো আমাৰ প্ৰশ্ন সোধোতে এজনে গম পালে নে কেনেকে কংগ্ৰেছৰ আইডিয়াটো আছিলে যে আমি চবেই ইলেকশ্যন জইন কৰিম বুলি চ' আমি কোনে কোনে কংগ্ৰেছৰ CM জিকিছিলে সেইটোৰ ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি আমি ক'ব নোৱাৰিম যে তেওঁ ৰিফৰ্মিষ্ট আছিলে নে তেওঁ লেফটিষ্ট আছিলে দেই ক্লিয়াৰ হ'লনে বাৰু বস্তুটো ওকে থেংক ইউ তো এইখিনিলে বাকী আৰু কাৰোবাৰ ডাউট আছে নেকি ওকে তেতিয়াহ'লে আমি নেশ্যনেলিষ্ট ৰেছপন্সটো চাওঁ নেশ্যনেলিষ্টসকলে কেনেকুৱা পাব বহুত ভাল বুলি ক'ব নি একখনক য়েছ নে ন No, sir. I wash. No I was No. yes no is yes the 1935 act was condemned by nearly all sections মানে all sections left right center unanimously rejected by the congress congress pura reject korise ekhon the congress demanded instead convening of a constituent assembly আমাক এটা এখন নালাগে আমাক constituent assembly এখন নিজে বনাব দিয়ক elected on the basis of adult franchise to frame a constitution for India. People be so aware that they want to frame a constitution of their own. They know what a constitution is. My question is, আপোনালোকে জানে না constitution কি হয়? Constitution 1935 যদি মই জানে আপোনালোকে ক'ব লাগিব constitution কি ভইচটো অলপ ভইচটো ভাঙি আছে ভইচটো অহা নাই ন এতিয়া ভইচটো আহিছে নে বাৰু আহিছে স্যাৰ আচ্ছা ওকে মই সুধি আছিলো কনষ্টিটিউচনখন কি হয় সেইটো ক'ব লাগিব বুলি সুধি আছিলো বিকজ 1935 পিছতে মানুহে কনষ্টিটিউচন ডিমাণ্ড কৰা হৈ গ'ল কওকচোন বাৰু
কনস্টিটিউশন নাজানে নেকি কোনো শুনিছেনে মোৰ মাতটো শুনি আছে laws of governance. মাতটো শুনি আছে নে বাৰু মোৰ শুনিছো স্যার ইয়া ওকে কনস্টিটিউশন কি হয় সেইটো ক'ব লাগিব তেতিয়া শুনি আছে মনে মনে থাকিলে নহব তেতিয়া হলে Sir, rules of a nation. rules and regulations বুলি কৈছে এখন এনেকুৱা কিতাপ Yes, কিহৰ rules and regulations? ৰেগুলেশ্যন উই Sir, এজ এন document- ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন যি আমি মানে আমাৰ এইম হয় okay The basic laws or rules of the country. Sir, widely basic laws and accepted. rules okay তেতিয়া হলে এটা ভাল টপিক পাই গলো আমি আফটাৰ ক্লাস ডিসকাস কৰিবলৈ উইল ডিসকাস what is constitution এটো মানুহটাকে গম পায় কিন্তু এক্স্যাক্টলি কি হেতু গম নাপায় so we'll discuss it okay the second stage debate এই যে প্ৰথম stage debate টো কি আছিল কোনবা ক'ব নেকি প্ৰথম stage debate টো আছিল যে আমি কাউন্সিল এন্ট্ৰি কৰিম নে নকৰিম কনস্ট্ৰাকটিভ ওয়ার্ক কৰিম নে নকৰিম আকৌ সিডিএম আকৌ সিভিল ডিজাইনিং মুভমেন্টটো কন্টিনিউ কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে কোনে কৈছিলে নেহেৰু এন্ড সোশ্যালিস্ট ন এই তিনটা লাইন আমি পঢ়িলো এতিয়া আমি নেক্সট সেকেন্ড স্টেজ ডিবেটটো হৈছে যে Congress would fight 1937 elections on the basis of detailed political and economic program, thus deepening the anti-imperialist consciousness of the people. কিন্তু কথাটো হল যে what to do after elections was not clear. এটোৱে হৈছে ডিবেট ইলেকশনৰ পিছত আমি অফিস জয়েন কৰিম নে নকৰিম হেতুতে ডিবেটটো হৈছে ইলেকশন যে কৰিম হেতু ডিবেটটো নাইকে হৈ গল ইলেকশন আমি জয়েন কৰিম ফাইট কৰিম আৰু ফাইট কৰি কি কৰিম পলিটিক্যাল আৰু ইকোনমিক প্ৰগ্ৰামটো পুৰা কম আৰু পুৰা প্ৰচাৰ চলাম আৰু পুৰা ইম্পেৰিয়ালিষ্ট এন্টি ইম্পেৰিয়ালিষ্ট কনসিয়াসনেস পুৰা জগাই তুলিম আৰু তেনেকে কংগ্ৰেছ যেতিয়া ম্যানিফেস্টোত কি কৈছে ম্যানিফেস্টোত এনেকে কৈছে যে আমি 1935 এখন নামানো 1935 এখন আমি নামানো আৰু এখন গিৰাবলে আমাক ভোট দিয়ক এনেকে কৈছে ম্যানিফেস্টোতে কৈ দিছে যে আমি 1935 নামানো কাৰণ কি এই ব্ৰিটিছ সকলৰ পৰা আমাক পূৰ্ণ স্বাধীনতা লাগে ফুল ইন্ডিপেন্ডেন্স তো হেকাৰণে পলিটিক্যাল আৰু ইকোনমিক প্ৰগ্ৰাম দেখিছেনে আমি যে কথা পাতিছিলো ইকোনমিক প্ৰগ্ৰামও আহি গল তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ইকোনমিটো হ'ব সেই গুটেখিনি বুজালে আৰু কংগ্ৰেছে ইলেকশনত নামি গল এতিয়া ইলেকশনটো নামাটো ডিবেট নহয় যে আমি কি কৰিম ইলেকশনৰ পিছত আমি জয়েন কৰিম নে নকৰিম হেতু হল প্ৰশ্ন if the congress got majority in a province was it to agree to form a government যদি গভর্নমেন্ট ফর্ম কৰে তেতিয়া হলে 1935 এখন মানাহনা হৈ গলছুন এনেকে মানি ললে 1935 এক আৰু হেখনৰ প্ৰভিজনছৰ মতে গভর্নমেন্টৰ যোগ কৰিলে হেনুকা এটা কথা হৈ যাব তো ডিভাইডেড অপিনিয়ন হৈ গল নেহৰু সুভাষ Congress socialists and communists were opposed to office. কোন মানুহে অপোজ কৰিছে আপোনালোকে দেখি চিনি পাই গৈছে কংগ্ৰেছ সোশ্যালিষ্ট সুভাষ নেহৰু কমিউনিষ্ট এই সকলে পুৰা বিচৰা নাই অফিসটো জয়েন কৰিবলৈ acceptance and thereby in the working of the act of 1935 so congress office join কৰিলে কি হ'ব accept কৰা না হৈ যাব না 1935 act খন তো হেতু তেওঁলোকে কেন অফিস জয়েন নকৰ জিকিছো এনেকুৱা একো নাই it would be like assuming responsibility without power এতিয়া তেওঁলোকে যদি অফিস জয়েন কৰে যিমানবোৰ ব্ৰিটিছৰ কাম হয় হেবু তেওঁলোকৰ নিজৰ নামত হৈ যাব ৰেসপন্সিবিলিটি আহি যাব হেবিলাকৰ আৰু পাৱাৰটো একো নাথাকে এটো আমি দেখিছোৱে take away the revolutionary character of the movement as constitutional work so এই যে revolutionary character to আছে এটো নাইকিয়া হৈ যাব যেটা constitutional work কৰিব লব মানুহ মিনিষ্টাৰ হৈ গলে মানে তেওঁলোকে পাতিবৰ would sidetrack
the main issues of freedom, economic and social justice, and removal of poverty. The main issues কি আছে? Freedom to our main issue হয়, economic or social justice, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক ন্যায়, আৰু removal of poverty, এইকেইটা বস্তু একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব যদি আমি মিনিষ্টাৰ হৈ সোমাওঁগে। Leftists propose entry into the councils with an aim to create deadlocks. Leftists সকলে কৈছে ঠিক আছে আপুনি কাউন্সিল এন্ট্ৰি কৰক কিন্তু to create deadlock, thus making the working of the act impossible. So এইটো older Swarajist strategy না নহয় নে? Swarajist বিলাকে কাউন্সিল এন্ট্ৰি বিচাৰিছিলেন না, মনত আছে নে বাৰু? তো এওঁলোকৰ নিচিনাকৈ কৈছে ডেডলক ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সোমাওক আপোনালোকে যদি সোমাইছে। আমাৰ মাইকটো অন হৈছে নেকি? The proponents of office acceptance argued that work in legislatures was to be a short-term tactic. তো যিসকলে এই যে অফিস acceptanceৰ কথাটো কৈছে যে আমি অফিস accept কৰিব লাগে, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি work কৰিম না legislature, এইবোৰ short term tactic হ'ব, আমি long term আৰু মিনিষ্টাৰ হৈ থকা মতলব নাই আমাৰ, আমি অফিস যদিও accept কৰিছো short term tacticৰ কাৰণে কৈছে, ultimately আমি এই civil disobedience আমি কৰিম এপিছড গৈ। তাৰপিছত এটা কথা কৈছে, কোনে কৈছে? proponents of office acceptance, এই সকলে কৈছে এই যে administrative field আছে ন, should not be left open to pro government reactionary forces. আমি যদি নুঠো as MP আৰু MLA, তেতিয়া বদমাছ মানুহবোৰ উঠি যাব হয়নে? আৰু বদমাছ মানুহ উঠি গলে গভৰ্ণমেণ্টটো তেওঁলোকে চলাব। এইটোৱে সেম কথা আজি ডেটতো প্ৰযোজ্য হয়নে? যদি পঢ়া শুনা কৰা মানুহে MP MLA নুঠে তেতিয়াহ'লে বদমাছ মানুহবোৰে উঠিব, আৰু তেতিয়া কি হ'ব? ৰিয়েকশ্যনাৰী ফৰ্চেছ সকলে পাব, চেঞ্জ বিচাৰ মানুহে নোৱাৰিব। তো এইবিলাক আইডিয়াজ আমি এতিয়াও প্ৰযোজ্য হৈছে বস্তুবিলাক। এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'লনে চবৰে? নেশ্যনেলিষ্ট সকলে কি কৰিলে এখন এক্টৰ বিৰুদ্ধে? Yes, no? হৈছে sir. Okay. এটা কংগ্ৰেছৰ পাৰফরম্যান্স কেনেকুৱা হ'ল? ইলেকশনটো কেতিয়া হ'ল হেতু মোক ক'ব নেকি কোনবা? ইলেকশন কোনটো ইয়াৰত হ'ল? 37 1937 Yes. এনেকে আপোনাৰ এইবোৰ ডেটবোৰ মনত ৰাখিবলৈ কষ্ট হৈছে নে আপোনালোকৰ? নে ওকে মনত ৰৈ গৈছে? অলপ দিগদাৰি হৈছে? ৰিভাইজ কৰিবলৈ উঠিছে। Except Bengal, Assam, Punjab, Sindh, NWFP, Congress got a majority in all the provinces. Congress চবতে majority পালে except ক'ত? Bengal, Assam, Punjab, Sindh, NWFP. NWFP মানে কিনো? Northwest Frontier Province. Yes, you're correct. Northwest Frontier Province. বৰ্তমান এখন পাকিস্তান, আফগানিস্তান এনেকুৱা জায়গাত আছে। এতিয়া এই যে জিকিলে সেইকাৰণে প্ৰেষ্টিজ অফ কংগ্ৰেছ ৰুলছ, আপোনালোকে APSC ক্লিয়াৰ কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰেষ্টিজটো ওপৰত উঠি যাব। প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰাৰ লগে লগে অকণ প্ৰেষ্টিজ ওপৰত উঠি যায় বাৰু। তো এতিয়া জিকিলে যেতিয়া প্ৰেষ্টিজ ওপৰত উঠি গ'ল আৰু। And Nehru reconciled to the dominant strategy of STS. Nehru ক'লে ঠিক আছে আমি STS টো বেয়া নহয়, এটো কৰোচোন আমি এনেকৈ ক'লে। The Congress rule in provinces. Congress rule in provinces বা কি হ'লগে ঘটনা? Congress ministries were formed in Bombay, Madras, Central Provinces, Odisha, United Provinces, Bihar, are later NWFP আর আসামত য'ত মানে মেজৰিটি নাছিলে তাতো মেবি মিলিজুলি চৰকাৰ গঠবন্ধন এনেকুৱা টাইপৰ কৰি ল'লে আসাম আৰু NWFP।
বাকি বম্বে মাদ্ৰাছ সেন্ট্ৰেল প্ৰভিন্সেছ ওড়িশা ইউনাইটেড ষ্টেটছ বিহাৰ এইবিলাকতো কংগ্ৰেছৰে মিনিষ্টাৰ্ছ হলগে ঠিক আছে Congress ministries like a बहुत ভাল কাম কৰিলে কিন্তু had some basic limitations. They could not through their administration change the basic imperialist character of the system. এই যে imperialist character to change কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ কি কোনো provisions নাছিলে তাত তেওঁলোকৰ পাৱাৰে নাছিলে যদি তেওঁলোকৰ কোনোবা একটা আনিছিলে গভৰ্ণৰে উল্টা ভেটো কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে could not introduce a radical era. Radical মানে change আনিব নোৱাৰিলে এটা বহুত star point এটা আছে efforts taken to develop planning through national planning committee set up under the Congress president Subhash Bose in 1938 1938 কি হল national planning committee এখন set up কৰা হল National Planning Committee পিছলে গৈ পিনে প্ল্যানিং কমিশন হলগে নে বাৰু তো আপোনালোকে হে এমব্ৰায়জ বু দেখি আছে আমাৰ পিছৰ অনুষ্ঠান বিলাক যিবিলাক ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পিছত যিবোৰ দেখিব তাৰ আগৰ এমব্ৰায়জ বু দেখি আছে এতিয়া evaluation of Congress ministries বু 28 month Congress rule হল 28 month এটো আহি যাব পাৰে এটা এমসিকিউ হিচাপে কিমান মান্থ রুল হল কংগ্ৰেছৰ তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰিজাইন দি দিলে এই 1939 ত ৰিজাইন কৰিলে নহয় 28 মান্থ কংগ্ৰেছ রুল হৈছিল তাৰপিছত ৰিজাইন কৰিলে কিয় ৰিজাইন কৰিলে কোনোবা জানে নেকি 1939 ত কি হৈছিল World War 1939 Second World War II yes World War II World War II no ব্ৰিটেনে ইন্ডিয়াৰ কাকো নহো ফাইট পাৰ্টি হয় World War II তেনে কৈ দিলে সো এই কাৰণে কংগ্ৰেছ মিনিষ্টাৰ্ছ কিটা ৰিজাইন কৰি দিলে সব কংগ্ৰেছে ৰিজাইন কৰিলে আমি তো ওয়াৰৰ পাৰ্ট লোৱা নাই আমি তহতি হৈছে ব্ৰিটেন মানে তো ইন্ডিয়া নহয় তো ইন্টাৰনেল স্ট্ৰাইফছ তেওঁলোকৰ মাজত হৈছিল অপৰচুনিজম হৈছিল আৰু হাংগাৰ ফৰ পাৱাৰ এই কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকৰ মাজত internal strifes opportunism or hunger for power had started surfacing among congressmen yet they were able to utilize council work to their advantage to a great extent in the congress 28 month congress বহুত খিনি welfare কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে মানুহৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে এই 28 months ঠিক আছে যদিও বহুত বেছি কৰিব নোৱাৰিছিলে এটোই হৈছে ইয়াৰ ইভালুৱেচন ক্লিয়াৰ হল নে আমাৰ কংগ্ৰেছ ৰুলটো কেনেকুৱা আছিল বুলি হলে আমি ক'ব পাৰিম নে এবাৰ শুনি পোৱা নাই নিব ওকে ঠিক আছে বেছি ইয়াস শুনা নাই কি মানুহলে বুজি নাই পোৱা নি বাৰু পাইছো স্যার okay thank you so much এতিয়া next hoise evaluation am continue kori asu the contention that Indian self government was necessary for radical social transformation get confirmed etia manubla confirm hoy gol ei je kotha tu eta idea asile je Indian self government was necessary for radical social transformation ei to confirm hoy gol congressmen demonstrated that a movement could use the state power to further its ends without being co-opted. Government logo shamil nohua ke a state power to use ko pari nijor amar India hoke kam koribole to further its own ends. The ministries were able to control communal riots. So communal riot teoloke control ko parile because teoloko maybe police powers upon paigol so teoloke communal power crisis to control ko parile the morale of bureaucracy came down bureaucrats সকলে বহুত এটা morale to high হৈ আছিল যেতিয়া কোনো ধৰণৰ teoloko checks নাছিলে এতিয়া bureaucracy morale came down council work helped neutralize many erstwhile hostile animals council work কৰা কাৰণে council work মানে ministers সকলে নিজৰ one hostile elements of hanta ko parile
তেনেকৈ লেণ্ডলৰ্ডছ সকলক অকণমান ঠিক কৰিব পাৰিলে আৰু people were able to perceive the shape of things to come if independence was won. So মানুহবিলাকে এটা vision এটা দেখি পালে আৰু যে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্স তো হৈ যায় তেতিয়াহলে আমাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ বিলাক কিমান ভাল কাম কৰিব তো তেওঁলোকে 2020 কথা ভাবা নাছিলে তেওঁলোকে বহুত হোপফুল হৈ আছিলে যে আমাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ সকলে বহুত ভাল কাম কৰিব বুলি Administrative work by Indians further weakened the myth that Indians were not fit to rule. British bilage to etoe koisil na Indians were not fit to rule. So amar jibu rulers ase no teoloke kisuman ideas popularize kore. So he British samoy koisile je Indians are not fit to rule. Eta koise je politics to Gandhi baat hoy, beya jaga hoy. So tenuka dhoroner kotha bilak popularize kori die. আৰু এইবোৰ আইডিয়াজ যে হেজিমনি ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে তেওঁলোকে এইবোৰ আইডিয়াজ বিলাক সবে মানি লয় তো ইণ্ডিয়ানছ বিলাক মানি লৈছিলে যে ইণ্ডিয়ানছ ওয়ার নট ফিট টু ৰুল কিন্তু এতিয়া 1937 ত যেতিয়া মিনিষ্টাৰ্ছ বিলাকে ভাল কাম কৰিলে তো তেতিয়া তেওঁলোকে গম পালে যে ইণ্ডিয়ানছ ওয়ার ফিট টু ৰুল Congress ministries resigned in October 1939 after the outbreak of Second World War. Second World War outbreak of Congress ministry resign কৰিলে আমি এতিয়া জানিলো কিয় ৰিজাইন কৰিলে তেওঁলোকে Oh, we are finished. Ekinlege amar asle aji class 2.